بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کیجیے. ما کانا، ما حرف نفی ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. ابراہیم اسم کانا ہے. یہودین یہ خبر کانا کانا بھی ہے، اور آگے آ رہا ہے واو عطف، واو عاطفہ. تو اس واو عاطفہ کی وجہ سے یہ یہودین معطوف علیہ بن جائے گا. پھر آگے آ رہا ہے لا زائدہ ہے تو یہ حرف نفی، لیکن یہاں پہ ٹھیک ہے. زائدہ ہے. پھر شاباش ماشاء نصرانین، تو یہ نصرانین اس پر یہودین پر معطوف ہو جائے گا، یعنی عطف ہو جائے گا. عطف ہو جائے. شاباش. اور یہ پورا بن جائے گا مرکب عطفی، اور یہ مرکب عطفی بن کر کے خبر کانا ہونا چاہیے صحیح سے. چلے ٹھیک. شاباش. اصل میں تو یہ مرکب عطفی ہے، ہم لوگ یہ مرکب کم ہی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں. کسی کو اگر یہ سمجھ آ رہی ہے تو انہوں نے وہ بتایا جو کہ اصل میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی نے اگر معطوف علیہ اور معطوف کر کے کیا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. ذرا اس کا ترجمہ کیجیے. اس کا ترجمہ ما کانا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے بالکل صحیح کہا یہ لا زائدہ ہے، یہ میں ابھی بتاتی ہوں اور کہاں کہاں آتا ہے. تو یہ جو آیا ہے، دیکھیے قرآن پاک کا کوئی بھی حرف زائد کا مطلب ایکسٹرا نہیں ہے. وہ اگر کس وجہ سے زائدہ کہتے ہیں اس کو رابعہ جی؟ اس کو زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ترکیب میں کچھ بنتا نہیں ہے. جی وہ ترکیب میں کچھ بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرف ایکسٹرا نہیں ہے. زائد حروف بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایکسٹرا کلاس ہماری ایک ہوگی. زائد حروف جو ہیں وہ اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمیں پہچان ہو جائے ان کی کہ وہ ترکیب میں کچھ نہیں بن رہے. ادروائز وہ ترجمہ کرتے ہوئے یا تو وہ تاکید کا مفہوم دیتے ہیں، تاکید پیدا کرتے ہیں، یا ویسے ہی وہ جملے کی خوبصورتی اور وزن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایسے زائد کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اب یہ جو تاکید کے لیے آتا ہے زیادہ تر، تو اب ٹھیک ہے نافیہ ہے لیکن ہے زائدہ، ترکیب میں کچھ نہیں بن رہا، تو لیکن آیا ہے تو کچھ تو فرق پڑے گا. اور اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تاکید کے لیے آیا تو کس طرح ترجمہ کریں گے آپ؟ تو کہنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش. نہ ہی نصرانی، یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے اور تاکید کا. ویری گڈ ماشاءاللہ. اچھا ماں کا ہم نے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سورہ الحدید مکمل جیسے ہی ہوگی تو اس کے بعد، کیونکہ میرے لیے ایکسٹرا کلاسز بالکل اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا، تو سورہ الحدید کے بعد ایک بریک لیں گے، اس میں ہم ایکسٹرا کلاسز بہت سارے ٹاپکس کور کر کے انشاءاللہ پھر اگلی صورت پہ جائیں گے. تو ماں ڈیٹیل سے میں اس میں کرواؤں گی. یہ جو کانا کی فیملی ہے، زنا و خواتوہا ہے، اس طرح کے ٹاپکس. باقی اسماء مشتقات تو انشاءاللہ پرائورٹی پہ ہیں، تو یہ سب تفصیل سے کریں گے. تھوڑا سا جو میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم، اس میں سے میں نے ماں نافیہ کو الگ کر دیا تھا اور ماں باقی جو تھے ان سب کو غیر نافیہ کو الگ کر دیا تھا. نافیہ کو آگے ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. کچھ بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ کون سا آپ کو ماں لگ رہا ہے؟ نافیہ کے اندر کون سا لگ رہا ہے؟ حرف نفی. جی اچھا جی میں بتا دیتی، کوئی بات نہیں. جی دیکھیں یہ جو نافیہ کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ یا تو اس طرح سے یاد کر لیں. ابھی میں نافیہ اور غیر نافیہ کی بات کر رہی ہوں، میں اسم اور حرف کی بات نہیں کر رہی اس وقت. ٹھیک ہے، ماں کی ایک تقسیم ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، جن کو شوق ہے کہ اس میں اور حرف نہیں پتہ چل رہا کوئی بات نہیں. پھر ایک تقسیم ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کی اقسام اس حساب سے کریں گے کہ نافیہ اور غیر نافیہ. نافیہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ آ کس میں رہا ہے. اس کے بعد یعنی کہ یہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ پر آ رہا ہے. اگر یہ کسی اسم پر آ رہا ہے تو اور یہ تبدیلی لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ والا ماں حجازیہ بن جائے گا. ہوگا ماں نافیہ ہی، اس کو ماں حجازیہ کہیں گے. اگر یہ جملہ اسمیہ پر آ رہا ہے، اس کا ایک اسم ہے، ایک خبر ہے،
اس کا اسم اور اس کی خبر کے جو اعراب ہیں وہ وہی والے ہیں جو لیسا کے ہیں، کیونکہ ما حجازیہ مشابہ بھی لیسا ہوتا ہے. تو اگر تو یہ لیسا والے اعراب رکھ رہا ہے اور جملہ اسمیہ پر آیا ہوا ہے تو ہم اسی ما نافیہ کو ما حجازیہ کہہ دیں گے. اچھا، اگر یہ جملہ فعلیہ پر آیا ہوا ہے، اس کے بعد ماضی آ رہا ہے یا مضارع آ رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے اب یہ عمل نہیں کر رہا، اب یہ غیر عاملہ ہے نافیہ ہے. ما حجازیہ بھی نافیہ ہے، یہ والا بھی جو میں بتانے جا رہی ہوں یہ بھی نافیہ ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا. اب اس کا کوئی اسم نہیں ہوگا، کوئی خبر نہیں ہوگی. ہاں، آگے یہ ہے کہ اگر ماضی کے اوپر آیا ہوا ہے ماضی سے پہلے تو ماضی کا ماضی میں ترجمہ کر لیں گے. مضارع سے پہلے ما نافیہ آ جائے تو اس کا حال میں کرتے ہیں. پھر ایک اور چھوٹی سی بات، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیا جملہ اسمیہ پر ہی ہے لیکن اس کے اعراب نہیں ہے لیسا جیسے، تو اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عاملہ نہیں ہے، یہ حجازیہ نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کا غیر عاملہ ہے. جو فعل پر آتا ہے وہ بھی غیر عاملہ ہے، اور جو اسم پر آتا ہے وہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے. وہ عاملہ بھی ہو سکتا ہے، عمل کرنے والا، مشابہ بھی لیسا اعراب رکھ سکتا ہے، غیر عاملہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو غیر عاملہ ہے اس کو انہوں نے جو اسم پر آیا ہوا ہے اس کا نام محملہ رکھ دیا. یاد رہے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ جملہ فعلیہ پر آتا ہے تو ہمیشہ کبھی عمل نہیں کرتا، اور ماضی پر آیا تو ماضی کا ماضی میں ترجمہ کریں گے، مضارع پر آیا تو حال میں کر دیں گے. لیکن اگر جملہ اسمیہ پر آیا ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں. عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ما حجازیہ ہو جائے گا، نہیں تو بس غیر عاملہ. محملہ یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اب وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ جو ما حجازیہ کا تو آرام سے پتہ چل جائے گا، اعراب نظر آ جائے گا. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اس ما کے بعد اگر الا آ جائے یا اس ما کے فوراً بعد کوئی جار مجرور آ جائے، تو ایون کہ وہ الا بھی جملہ اسمیہ میں آیا ہوا ہے، وہ جار مجرور بھی جملہ اسمیہ میں آیا ہوا ہے، لیکن اب یہ ما حجازیہ نہیں ہوگا، ما عاملہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، یہ غیر عاملہ ہی ہوگا. بس نام انہوں نے الگ سے کیٹیگری محملہ رکھ دی. تو بیسیکلی جملہ اسمیہ پر آ سکتا ہے ما نافیہ، یا جملہ فعلیہ پر آ سکتا ہے. آپ چاہے اس طرح سے یاد کر لیں. جملہ فعلیہ پر آئے گا تو کوئی عمل نہیں کرتا. ترجمے میں بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے، ماضی کا ماضی میں اور مضارع کا حال میں. اور جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو عمل کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی عمل کر دے گا تو حجازیہ کہہ دے، نہیں کر رہا تو بس غیر عاملہ ہے. اور وہ آگے یاد رکھنا ہے تو یاد رکھ لیں، نہیں تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. یاد رکھنا ہے شوق ہے تو ٹھیک ہے، ماں کے بعد اللہ آ جائے تو اب اس کا کوئی اعراب اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ وہ لیسا کی طرح ایک اسم اور ایک خبر اور اسم مرفوع اور خبر منصوب، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر اگر ماں کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے تو تب بھی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ما نافیہ اگر جملہ اسمیہ پر آ رہا ہے اور عاملہ ہے جو مشابہ لیسا میں کہہ رہی ہوں، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس کو ہمیشہ اسم کو پہلے آنا چاہیے، خبر کو بعد میں آنا چاہیے. اس طرح کی ایک دو شرطیں، بس اتنا ہی بہت ہے. باقی انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں بعد میں پھر دیکھیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہے اس طرح سے یاد کر لیں کہ اگر شرط پوری نہیں کی اس نے، اسم کو پہلے آنا چاہیے، خبر کو بعد میں، خبر پہلے آ گئی ہے اور وہ جار مجرور نظر آ رہی ہے، تو اب یہ عاملہ نہیں رہے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں انشاءاللہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں کبھی ضرورت ہوگی تو ہم اندر جائیں گے. باقی زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بس اتنا ہی پسند کر رہی ہیں، اتنا ہی وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے. اس کو کنٹینیو رکھنا بھی بڑی بات سمجھ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ہے بھی. اور بہت ساری بہنوں کو بھی یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ ان کو بار بار احساس ہوتا ہے کہ ان کا بیسک کمزور ہے. تو اب زیادہ ڈیٹیل میں جب کبھی ضرورت ہوگی تو میں کوئی نیا ٹاپک انشاءاللہ آپ سے شیئر ضرور کروں گی. لیکن زیادہ ہم نے میں نے سوچا ہے کہ جو ٹاپک میں پڑھاؤں گی نا یہ ایکسٹرا لیکچرز میں، وہ بیسیکلی بیسک کے ہی ہوں گے، اور ان کو میں بار بار ریوائز کروایا کروں گی. جب کبھی وہ آیا کریں گے جس آیت پہ اس کو بار بار کریں گے. اب آگے تھوڑی محنت آپ کی ہے کہ اگر پھر بھی میری کوئی بات بار بار سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پھر آپ اپنی بک کھولیے گا، تھوڑا بہت پیچھے سے دیکھ لیجئے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا. وہ تھوڑا باپ نہیں کرنا ہے کہ آج جو میں نے باتیں میں نے ماں کی ہیں، میں نے پچھلی بار بھی کی تھی، میں آج بھی کر رہی ہوں، میں بار بار کروں گی. تو اگر کچھ اس میں سے نہیں سمجھ آ رہا تو وہ آپ دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور انداز سے کیا ہو، میں کسی اور انداز سے بتا رہی ہوں، تو ڈزنٹ میٹر، آپ اپنے انداز سے کر لیں، بس بات سمجھ آنی چاہیے. کبھی بھی ماں آپ دیکھ رہے ہیں تو ماں کی جو ہم نے کوئی 12-13 اقسام کی ہیں انشاءاللہ اور کریں گے، تو اس میں سے زیادہ موٹی موٹی جو ہیں وہی زیادہ کریں گے. ہر ایک کو زیادہ ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کبھی آئے گی تب دیکھیں گے. تو اس میں سے زیادہ آپ نے یہی ہوتا ہے، نافیہ بہت ملے گا یا موصولہ بہت ملے گا.
اور شرطیہ وغیرہ اگر ملتی ہے نا شرط والے پہچانے جاتے ہیں, من شرطیہ ماں شرطیہ مجزوم کرتے ہیں. باقی موصولہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور موصولہ اور ایک موصوفہ ہوتا ہے, وہ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. ہم موصوفہ نہیں پڑھتے, ہم موصولہ ہی کہہ دیتے ہیں اس کو بس. تو باقی ماں نافیہ رہ گیا, وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا, میں بار بار بتاؤں گی. جب کبھی جملہ اسمیہ پر آئے تو دونوں طرح کا ہو سکتا ہے, عمل والا بھی غیر عمل والا بھی, لیکن جملہ فعلیہ پر ہمیشہ غیر عمل والا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, وہ آپ کو یاد ہوں کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے. اور پھر عمل والا ہے تو وہ تو اعراب پہچان لیں گے, آپ کو اعراب پتہ ہونے چاہیے. نہیں عمل کر رہا, اس کی وجہ شوق ہے تو یاد کر لیں کہ اس ماں کے بعد الا آ جائے یا جار مجرور آ جائے, تو نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ چیزیں جب جب جو آئے سامنے آتی ہے نا, یقین کیجیے اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے. آپ کو موقع پر بہت ساری باتیں بہت پرانی پڑھی ہوتی ہیں, لیکن موقع پہ غور کرتے ہیں تو پکی وہ بھی ہو جاتی ہیں اور زیادہ سمجھ آتی ہیں, ہو جاتی ہیں. تو اچھا ایک اور چھوٹا سا ایک اور بھی تھا ایک جگہ کہ کانا سے پہلے اکثر ماں نافیہ ہوتا ہے. تو لیکن آپ چلیں آپ یہ نہ بھی یاد کریں تو کم از کم کانا آپ دیکھ لیں کہ ماضی ہے, تو ماضی سے پہلے ماں آ گیا, تو اب ماں غیر نافیہ ہوگا, اور سوری غیر عاملہ ہوگا. ہوگا تو نافیہ, غیر عاملہ ہوگا, ماضی یا مضارع سے پہلے آئے. بس یہ بتانا تھا. باقی کانا آ گیا, وہ رابعہ جی نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ماشاءاللہ, مجھے بالکل کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا ایک اس میں خبر وہ انہوں نے سارا بتا دیا. اور ہم نے لا زائدہ, ہاں لا زائدہ کا تھوڑا سا مجھ سے سن لیں. حروف زائدہ بھی انٹرسٹنگ بھی ہیں, تھوڑے امپورٹنٹ بھی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا زائد کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کا بھی مقصد ہوتا ہے. لا زائدہ 3 جگہ پر ہوتا ہے. لا زائدہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا جب واو عاطفہ کے بعد آتا ہے, واو عاطفہ کے بعد, اور واو عاطفہ سے پہلے نفی والی بات چل رہی ہوتی ہے, یا بس اب وہ آپ کو پتہ چل جائے گی, چھوڑ دیں بس. اب واو عاطفہ یاد کر. واو عاطفہ کے فوراً بعد جو لا آتا ہے وہ اکثر لا زائدہ ہوتا ہے, اور اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں. بلکہ سوری ضروری نہیں کہ اس سے پہلے نفی ہو, میں اس کو مین زائدہ کے ساتھ شاید میں تھوڑا مکس کر رہی ہوں. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں, لا زائدہ 3 جگہ پر آتا ہے زیادہ تر. اس کا لسان القرآن کے مطابق بتا رہی ہوں, ویسے اس سے بھی زیادہ جگہ ہے. واو عاطفہ کے بعد آتا ہے, اور اس کا مطلب ہاں یہ ہم انشاءاللہ ٹیکسٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں بھی پتا چلا نا لا زائدہ کا, کوئی بات نہیں. عام طور پر کچھ حروف جارہ ہیں وہ زائد ہوتے ہیں, تو ان کا پتہ چلنا زیادہ ضروری ہے. ان کا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بعض اوقات وہ آپ کو انہوں نے اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ اسم مجرور چاہے نظر آ رہا ہے لفظاً, محلن بعض دفعہ وہ فاعل بن رہا ہوتا ہے یا مبتدا بن رہا تو مرفوع ہوتا ہے. ان کا پہچاننا زیادہ ضروری ہے. تو یہ نہیں بھی پتہ چلا کوئی بات, لیکن واو عاطفہ کے بعد آتا ہے, اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کریں گے. نمبر 2, یہ ان مصدریہ کے بعد آتا ہے. پچھلی دفعہ ایک آیت گزری تھی, اس میں بھی ان مصدریہ اللہ تھا, ان اور لا کا کمبینیشن ان لا, وہ بھی ان مصدریہ کے بعد لا تھا, لیکن میں نے اس کو لا زائدہ نہیں کہا. یہ آگے فردر ڈیٹیلز ہیں. اس ان مصدریہ کے بعد آ گیا, لیکن اس کے بعد پھر اللہ آ گیا ہے, تو پھر یہ اس طرح سے زائدہ نہیں رہے گا, وہ چھوڑ دیں آپ. یہ موٹا موٹا ہے, یہ بھی یاد کریں نہ کریں ریئر ہے, جب کبھی آئے گا دیکھیں گے. باقی ایک وہ جو لا اقسم آتا ہے نا, آپ نے بہت جگہ دیکھا ہے قرآن پاک میں, وہ اقسم سے پہلے والا لا وہ 100% زائد, اس کا کوئی اس طرح سے وہ نہیں, اس کا رول ہوتا. تو بس یہ موٹی موٹی باتیں میں بار بار دہراؤں گی, انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی. ترجمہ انہوں نے کر دیا, اینڈ پہ میں دوبارہ کر دوں گی. رابعہ جی آئیں پورا کیجئے جی. آگے. ولیکن واو حرف عطف ہے, لیکن حرف استدراک ہے, کانا پھر پہلے ماضی ناقص ہے, حنیفن حنیفن مسلمن, یہ موصوف صفت بن رہے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی مرکب. اچھا آپ اس کو موصوف صفت بنا رہی ہیں. اچھا حنیفن مسلمن, تو یہ مرکب توصیفی بن کے کانا کی خبر بن جائے گا. اب کانا میں جو ہوا کی ضمیر چھپی ہے وہ اسم کانا ہو جائے گا. اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم حنیفن کو کانا کی پہلی خبر بنا دیں, جی اور جی یہ مسلمن زیادہ کو بہتر ہے. دوسری خبر شاباش بنا دیں. جی جی. شاباش, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ پھر کانا آ گیا, اب اس کا اسم اور خبر بتائیں. اس کا کانا کا اسم جو کانا میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اسم ہے, اور شاباش, اور بہت ضروری.
हनीफन पहली खबर है काना की और मुस्लिमन दूसरी खबर है। और माशाल्लाह, तर्जुमा कर दें। तर्जुमा अच्छा इसका रुकिएगा, ये लाकिन आया, चले काना का इस्म और खबर तो बता दिया, तो लाकिन आया, तो लाकिन तो वो जो इन्ना व खवातुहा में से है, तो इसका भी तो एक इस्म और एक खबर होती है, तो आपने वो नहीं बताई। हाँ, लाकिन में यही इसका इसम हाँ, सना जी इंशाल्लाह मैं आपको जब ये एक्स्ट्रा लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी ना, मैं थोड़ा सा बताऊंगी इस्तदराक का क्या होता है। वो बाज़ दफा एक चीज में इबहाम होता है, यानी कि पैदा किया जाता है, तो ये इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा आता है। इसकी सर आमिर सुहेल साहब बड़ी प्यारी मिसाल उन्होंने एक लेक्चर में दी थी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साद बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। अब आपके ज़हन में आ रहा है कि इतना अच्छा है कि कोई गलती, कोई खामी, कोई बुराई नहीं है, फर्ज करें, और लेकिन मैं आगे से ये हर्फ इस्तदराक लगा दूं लाकिन, और मैं कहूँ लेकिन थोड़ा कंजूस है, ठीक है। तो ये एक चीज ऐसी आती है कि जो आपके दिल ज़हन में जो इबहाम पैदा हुआ था ना अभी अभी मेरी उस बात से, कि साद बहुत अच्छा इंसान है, ये चले साद बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अच्छा अब आपके ज़हन में इबहाम पैदा हो गया कि इतना अच्छा है, छुट्टी भी नहीं करता होगा, रोज पढ़ता होगा, पता नहीं 6-8 घंटे पढ़ता होगा, लेकिन आगे मैं आपका वो इबहाम दूर कर रही हूँ कि लेकिन वो रेगुलर नहीं रहता है। तो ये इस तरह इसे कहते हैं हर्फ इस्तदराक, एक तरह का जो इबहाम पैदा होता है उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आता है। बाकी इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, ऐसे लफ्ज मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरी कोशिश होती है सिंपल से सिंपल रखें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाकिन्ना ये इन्ना व खवातुहा में से है, जुमला इस्मिया पर आता है, इसका एक इस्म और खबर होती है। यहाँ पर इस्म और खबर है इसका राबिया जी? हमको इसम तो नहीं समझ आ रहा है, खबर खबर भी नहीं समझ आ रही। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जी इन्ना और उसकी फैमिली, ये अगर कभी हल्के होकर आए ना, इनका शद गिर जाए, राब इनका एंड से हल्के हो, मुखफ़फ़ कहते हैं इसको, मुखफ़फ़ होकर आए, तो इन्ना, अन्ना और बाकी जो का अन्ना वगैरह है, वो उनका 50-50% होता है। अमल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, यानी कि उनका इस्म और खबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर लाकिन हल्का हो गया ना, लाकिन्ना से लाकिन हो गया, इसका कभी 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 अमल नहीं होता, ये हमेशा फिर गैर आमिला हो जाएगा। और ये आमतौर पर जुमला इस्मिया पर आता है तो लाकिन्ना होता है, जुमला फेलिया पर आता है तो फिर इस तरह होता है। वैसे जुमला इस्मिया पर भी इस तरह होकर आ सकता है, लेकिन जब भी आए ना तो अब इसका कोई इसम कोई खबर नहीं। ठीक हो गया जी? तो बस लाकिन का कुछ नहीं है, आप सिर्फ लेकिन के साथ तर्जुमा करके गुजर जाएंगी। अब आगे काना का इसम खबर आपने बता दी, तर्जुमा कर तर्जुमा कीजिए राबिया जी। राबिया जी आपका शायद माइक तो नहीं म्यूट हो गया? अच्छा चले, राबिया जी बेचारी दोबारा आती है तो उनसे फिर अगली आयत हम सुन लेते हैं। नेक्स्ट कौन है राबिया जी के बाद? देखिएगा, उनके बाद रोल नंबर 16 है। अच्छा आज वो मसरूफ है, उनका मैसेज आया था। रोल नंबर 17 खालिदा, खालिदा साहिबा सुनाना चाहेंगी? खालिदा रफ़त। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम मैम आप अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाना चाहेंगी? जी मैम इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह करे आपका नेटवर्क का इशू ना हो। आप ये इसको जरा तर्जुमा करेंगे? वालाकिन जी मैम। वालाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। जी मैम। मा काना इब्राहिमो यहूदियम वला नसरानियम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ही नसरानी। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, बल्कि एक तरफ वाले फर्मा बरदार थे। अच्छा, एक तरफ आपने किस तरह किया? मैम एक तरफ वाले फर्मा बरदार थे। अच्छा, एक तरफ वाले आपने किया, माशाल्लाह, ठीक है। एक तरफ वाला, ठीक है। अच्छा, आपने बल्कि के साथ किया है इसका, वलाकिन जी और मैम लेकिन। बल्कि एक तरफ वाले। चले ठीक है, उसका बल्कि के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। ये जो हनीफ है ना, ये फ़ईल उनके वजन पर इस पे मुबालगा है और इसके बहुत जी सारे मैम। माना होते हैं। बेसिकली ये होता है, असल में एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके बहुत बहुत सारे मीनिंग देखे इधर उधर से, लेकिन सबसे मुझे एक मजे का लगा कि
یہ جو توحید کا صراط مستقیم، اس طرح ایک انسان اس راستے پہ چلے کہ ہر چیز سے اسپیشلی ہر جو باطل چیزیں ہیں ان سے مکمل طور پر لا تعلق اور ان سے بالکل بے نیاز ہو کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ہر کام ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اسے کہتے ہیں بڑا فوکسڈ ہو کر. انگلش میں اگر میں فوکس کہوں نا اسے شاید کسی کو زیادہ سمجھ آئے. فوکس ہو کر ایک کام کرنا، یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، بالکل بار بار ڈبل میم مائنڈیڈ نہیں ہونا، متزلزل نہیں ہونا. جی جی میم یہ مطلب ایک طرف ہو کے مطلب کر سکتے ہیں ایک نا اس طرف کا ہو کے. ترجمہ؟ جی آپ کو اکثر ملے گا کہ وہ یکسو مسلمان تھے، وہ بھی بہت اچھا ہے. وہ ایک طرفہ مسلمان تھے، یہ بھی بہت اچھا ہے. اور ایک اور ترجمہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، ہر باطل سے جدا رہنے والے. یہ اور ڈیٹیل ہے جو جتنا اس کو سمجھ لے تو بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا. حنیفن میں نے بتا دیا یہ کس وزن پر ہے، مسلمن ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، کانا کا اسم تھا اور اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کو ہم نے پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے. کر دیا. اچھا جی آگے چلیں، آیت کو پورا کریں. وما کانا من المشرکین، یہ بہت سمپل ہے، اس وما کو جلدی. کانا من المشرکین، واو میم عاطفہ ہو گئی، اور ما نفی، کانا فعل ناقص، اور من المشرکین میم جار مجرور ہو گیا، اور مشرکین جو ہو گیا یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے. اچھا میم کیسے؟ ترجمہ کرو. شین را کاف، اشرکا یشرکو سے مشرکون، سے مشرکون جمع. تو یہ مشرکین حالت جمع کی حالت ہو گیا. جر ہو گئی جر ہو من کی گئی وجہ سے. آپ نے من المشرکین کو کیا بنایا؟ میم یہ اسم الفاعل بن گیا میم. یہ جی اس میں فائل ہو گیا مشرکین، تو من لگا جی نا، من المشرکین جار مجرور کو کیا بنا رہی ہے؟ میم یہ میم یہ کانا کی خبروں خبر، کو ہے نا. خبرو جی میم. کانا، کانا کا اسم اب اس جی کے اندر ہم مان لیں گے ہوا جی ہوا ضمیر میم، ہوا ضمیر مستتر، مرفوع اور یہ متصل. اس کی خبر ہوگی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. نہ تھی. شاباش، چلیں ماشاءاللہ. اگلی آیت آپ سے ہی کرواتے ہیں، میں ایک دفعہ جی اس کا انشاءاللہ. ترجمہ کر دیتی ہوں. جی میم. ابراہیم علیہ جی السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، اور لیکن یا جیسے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ ایک یکسو مسلمان یا فرما بردار مسلمان کا فرما بردار کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اور حنیفن کے میں نے آپ کو بہت سارے میننگ بتائے ہیں، جو آپ کو مناسب اچھا لگتا ہے، جو سمجھ آتی ہے. ہر باطل سے جدا رہنے والے اور یک طرفہ، یہ سب اس کے معنی بنتے ہیں. اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اچھا یہاں پر یہ اس کی بہت سمپل سی تفسیر ہے، سب بہنوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ یہود اور نصارہ اور جو مشرکین عرب تھے، یہ سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت کلیئر ان آیات میں ان کو یہ اس چیز کا جواب مل رہا ہے کہ ویسے بھی اسے پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو یہود اور نصارہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت کئی ہزار سال بعد یہ اور ان کی کتابیں وجود میں آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ان کے کون ہے ان کے قریب، اور وہ سارا اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ان کو جو ان کو فالو کرے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے فالوورز ہیں کہ وہ ان کو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبت، باقی ان کی نہیں ہے. پھر ایک اور تعریف کی گئی ان کی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ مشرکین بھی چونکہ دیکھیں بیسیکلی یہاں پر اگر آپ بار بار دیکھیں گے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو اہل کتاب میں زیادہ تر یہود و نصارہ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں. مشرکین اہل کتاب میں تو نہیں آتے، لیکن چونکہ وہ بھی دعوے دار تھے کہ حضرت اسماعیل کی ہم فیملی میں سے ہیں اور ہم بھی ان سے نسبت رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو الگ سے یہ یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی آپ کیجیے خالدہ صاحبہ. جی 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 میم انشاءاللہ. انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. میم اس میں انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اول الناس مضاف مضاف الیہ ہو کر اسم انا، اور بے ابراہیم جو ہو گیا میم جار مجرور ہو گیا یہ، اور متعلق ہو گیا اولا کے. اولا کس وزن پر ہے؟ یہ اس کے متعلق کیوں بن میم رہا ہے؟ یہ اس اولا میں کیا ہے؟ تبدیل کا میم یہ اس میں اسم تبدیل. تبدیل ہے. شاباش، واو لام یا باب، چلے باب کو رہنے دیں.
अफ़अलु इसको तब्दील के वजन पे रखें तो ये अवला यू से औला, ये ऊपर खड़ा अलिफ आता है, आधा अलिफ खड़ी जबर, लेकिन ये जो खड़े होते हैं और जो खड़ी जेर होती है जब इनको आगे मिला के पढ़ते हैं कि सब सीधे हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, शाबाश भी, इब्राहिमा मुतल्लिक हो गया औला के। तो जी मैम। आगे चलें जी, लल्लाज़ीना। अल्लज़ीना तबऊ, मैम ये लाम जो हो गया मुजाल का हो गया, और अल्लज़ीना इस्म मौसूल, तबऊ जो हो गया मैम इत्तबऊ हो, ये सिला बना, और इसका बाब मैम इफ्तियाल है, और इसका मादा ता बा एन है, और ये फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है मैम, और ये दोनों मिलकर मौसूल सिला मिलकर खबर इन्ना बन गए। शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो लाम कौन सा बताया था आपने? लाम मुज़हल का। वेरी गुड। ये मैम याद ये रखें, ये जो लाम मुज़हल का होता है ना, ये मजीद ताकीद के लिए आता है। पहले जुमला इस्मिया ताकीद है, फिर इन्ना आ गया और बढ़ गई, फिर लाम आ गया लाम मुज़हल का। अच्छा, यहाँ एक बात तो याद रखें, लाम जबर वाला हो या जेर वाला, लाम जारा हो या ये लाम ताकीद, लाम मुज़हल का बेसिकली लाम ताकीद ही होता है ना। ये जब आते हैं ना इस तरह से, जैसे अल्लाह जीना किसी इस तरह की चीज पर, जैसे अल जिसके शुरू में होता है, तो फिर वो उसका हमज़तुल वस्ल गिर जाता है और फिर वो लिखने में भी नहीं आता, तो इस तरह से ये साथ जुड़ जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात, इन्ना, ये जो लाम मुज़ाहल का याद रखें, ये इन्ना के इस्म पर भी आ सकता है अगर वो इस्म मौखर हुआ है, बिल्कुल साथ में, ये कभी इन्ना के फौरन बाद नहीं आता। तो ये इन्ना के इस्म पर भी आता है अगर वो जरा थोड़ा सा वक्फे के बाद है, खबर पहले आई हुई। ये बीच में जो वो होती है ना ज़मीर फ़स्ल, ये उन पर भी आ सकता है। और नंबर 3, ये इन्ना की खबर पर भी आता है। और खबर का एक रूल था लिसानुल कुरान में, मैं देख रही थी, ये आपके शौक पर है, याद चाहे ना भी करें। अगर खबर माजी है या नाफिया है, नफी में है, फिर उस पर लामे मुजाल का नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। ये आज मैंने किधर देखा, रुकिएगा मैं दोबारा इसको कंफर्म कर लूं। आप अपना बताएं, मैं इसको जरा लिसानुल कुरान से एक दफा ना आपको क्लियर बताती हूँ, मैम मुझे बड़ा आप इंटरेस्टिंग लगती है चीजें ये वाली। मैम आगे पढ़े। जी जी, आप पढ़े पढ़े पढ़े। वहाज़न नबियु वल्लज़ीना आमनु, मैम वाव अतफ हो गई, और हाज़न नबियु जो हो गया वो हाज़ा इस्म इशारा हो गया करीब का, और नबियु जो हो गया वो मुशारुन अलैह हो गया, अच्छा, और यहाँ पे रुकिएगा। वहाज़न। हाँ जी, ये जी सुनिएगा, ये पेज नंबर 365 है लिसानुल कुरान का। उसमें लिखा है कि इन्ना के बाद लामे ताकीद के मुकामात, सबसे पहले लिखा है ज़मीर फ़स्ल पर भी आ सकता है, फिर लिखा है इन्ना के इस्म पर अगर वो मौखर हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अगर इस्म फौरन इन्ना के बाद आ रहा है तो उस पर लामे ताकीद नहीं आ सकता। लामे मुज़ाहल का इन्ना के बिल्कुल साथ हमसाए में कभी नहीं आता, थोड़ा फासले पर आता है। तो इन्ना के इस्म पर आ गया। और इसके अलावा इन्ना की खबर पर शर्त यह है कि इन्ना की खबर माजी ना हो और मनफी ना हो। ये चीजें जिनको शौक है उनके लिए है, बाकी बिल्कुल ना परेशान हो। लेकिन ये आजकल पिछले दिनों पता नहीं सूरह अल हदीद में भी आया, इधर भी बार बार आ रही है चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्ना का इस सूरह अल हदीद में तो ये ज़मीर फ़स्ल पर आया हुआ था। तो ये सब पता होना चाहिए कि इन्ना के इस्म पर भी आ सकता है, इन्ना की खबर पर भी आ सकता है, लेकिन अगर खबर माजी है या नाफिया है तो फिर इन्ना की खबर पर लामे मुज़ाहल का नहीं आएगा। ये आपने याद रखना है, अगर शौक है तो। ये तो छोड़ दे। यहाँ पर किस पर आया हुआ है जी? इन्ना के इस्म पर आया कि खबर पर आया? मैम ये खबर पर आया ना। इन्ना की खबर पर आया। और यही अगर खबर माजी होती या नाफिया होती ना, तो कोई भी नफी वाला फिर इस पर नहीं आना। तो अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने हाज़न नबीयू को, हाजा को आप इशारा और नबीयू को मुशारुन इलैह कह रहे हैं, हमने ऐसे ही बेसिक में पढ़ा है। ज्यादा तो लोग ऐसे ही करवाते हैं, लेकिन कुछ अरब में और कुछ और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे नाहवियों के, वो क्या करते हैं, वो इसको हाजा को मौसूफ और अन्नबीयू को सिफत भी कह लेते हैं, हाजा को मुबदल मिन्हु और अन्नबीयू को बदल भी कह लेते हैं। कभी कुछ ऐसा सुनने या कोई ऐसा कह रहा हो तो आपको हैरान नहीं होना, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन हम इशारा मुशारुन इलैह कहकर ही आगे चलेंगे। इशारा और मुशारुन इलैह में खालिदा साहिबा एराब किसकी कैसे पता चलता है? मैम जो उसका होता है मुशारन उलैह का, वो जो इशारे का होता है वही मुशारन उलैह का होता है मैम। नहीं, जो इशारे का होता है वो तो इशारा तो
मबनी है ना सारे, हमने ये तो पढ़े हुए हैं जी 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 इस तरह से, तो उसका तो कोई नहीं आपको पता चलेगा एराब। जिस तरह मुरक्कबे इजाफी में मुदाफ से एराब का पता चलता है, क्योंकि मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, तो यानी कि वो हालत जर में होता है वो। तो इसी तरह मुरक्कबे इशारी में मुशारुन इलैह से पता चलता है एराब का। तो ये अब एराब किस हालत में, क्या मैम ये मरफू है। क्या है, ये मरफू है। अन्नबियु मरफू है, इसका मतलब है हाजा भी यहाँ पर मरफू आ रहा है, वरना हाजा मबनी है। ये तीनों एराबी हालतों में आ सकता है, यहाँ पर ये अब ये मरफू है। अब हाजन नबियु पूरे का पूरा मरफू हो गया, पीछे किस पर अतफ करेंगे? मैम ये लजीना पर हो जाएगा मैम। शाबाश, खाली अल्लाह जीना पे कह लें या अल्लाह जीना मौसूल अपने सिला से मिलकर जो बन रहा है उसे मातूफ अलैह बना लें और इसको उस पर अतफ कर दें, और आगे वाव आतिफा और अल्लाह जीना आमानु फिर उसी पर अतफ हो रहा है। अतफ के दो तरीके हैं, मैम ये सबसे पहले वाले को मातूफ अलैह मान के बाकियों को मातूफ अव्वल सानी सालिस इस तरह कहते जाएं, या पहले वाले को मातूफ अलैह दूसरे वाले को मातूफ, जैसे यहाँ पर हाजन नबीयू को मातूफ कह दें, फिर दोबारा हाजन नबीयू को आप मातूफ अलैह कह लें और अल्लाह जीना आमनू को मातूफ कह दें। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ज्यादा चलने वाला ज्यादा आसान यही है, अल्लाह जीनत तबाऊहू को मातूफ अलैह, अगले दोनों को इस पर अतफ कर दे, मातूफ अव्वल और मातूफ सानी। तो अभी लजीना लल्लजीना तबाऊहू मातूफ अलैह, अपने दोनों मातूफात हाजन नबीयू और अल्लाह जीना आमानू के साथ मिलकर ये क्या बना? मैम ये खबरो इन्ना बन गए ना। खबरू इन्ना, इन्ना अपने इस्म औलन नासी और इस खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बना। इसलिए बन इन्ना गया। जुमले को जुमला रहने देता है, अन्ना नहीं रहने देता। और हाँ, ये जो लाम होता है ना, लामे ताकीद, ये अन्ना पे कभी नहीं आता, ये इन्ना पर ही आता है। फिर कुछ और भी जगह हैं जहाँ पर कुछ वेरिएशन है, वो हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। बी इब्राहिमा को चूंकि आप औला के इसमें तब्दील के मुतल्लिक कर चुकी हैं, तो अब आपको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, ये किसी का मुतल्लिक नहीं, बस ये अपने उसके साथ मिल गया, इसका ताल्लुक उसके साथ हो गया, ये यहाँ से उठ गया, खत्म। अब औलन नासी बन गया इसम, और ये सारे का सारा बाद वाला खबर, ये इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमें तर्जुमा करते। मैम बेशक लोगों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजदीक वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की। शाबाश। और वल्लाहु मैम आगे वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन वाओ इस्तनाफिया। अल्लाह जो हो गया वो नहीं नहीं, मुब्तदा रुकिए हो गया। रुकिए रुकिए खालिदा जी, आपने अभी तर्जुमा पूरा नहीं किया। मैम अच्छा वल्लजीन, इसका मैम वल्लजीन आमन। जी हाँ मैम देखिए, वो इसका नहीं किया हाजन ना, नबीयू, वल्लजीन आमन हो जी। जी 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 वल्लजीना मैम बाव जो हो गई वो आत हो गई और नहीं अल्लजीना नहीं नहीं इसमें। नहीं नहीं, वो मैंने बता दिया। आपने तर्जुमा करना है वो हाजन नबीयू का और वल्लजीना आमनू का, आपने तर्जुमे में और शामिल ना नहीं किया ही इनको। जी मैम और ना ही वो लोग जो ईमान लाए। वल्लजीन नहीं, आमन ना ही नहीं आएगा इसमें। देखिए सुनिएगा, अब रुकिए एक मिनट, मैं बताती हूँ। आपने कहा बेशक लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब, एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें। ये जो औला इसको तफदील के वजन पर आया है, इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, तब तक थोड़ा सा सुन लें। ये दो तरह से आता होता है इस पे तफदील। इस पे बाद अगर मिन लगा है और नहीं लगा है, ये मोटी मोटी पहचान है। मिन लगा है इसके बाद तो दो चीजों में मुकाबला हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मिन नहीं लगा तो दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। दो मिन लगा है, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो उसे कहते हैं तफदीले बाद बाज। और मिन नहीं लगा, ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो तफदीले कुल सबके साथ। तो इसके तरीके होते हैं कि अगर तो ये मिन लगा है तो वो तब्दीले बाज है, उसको छोड़ दें, वो यहाँ जब कभी आएगा तब देख लेते हैं। अब जब मिन नहीं लगा तो इसमें तब्दील के आने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके। या तो वो तब्दीले कुल की बात कर रही है, ठीक है, यानी कि मिन नहीं लगा हुआ, अब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। अब जब मिन नहीं लगा तो ये दो तरीकों से आपको नजर आ सकता है। या तो मुरक्कबे तौसीफी पैटर्न में मिलेगा, जैसे अगर मैं आपको ये लिसानुल कुरान से मिसाल दूं, अर्राजुलुल अफदलु, सबसे ज्यादा अफजल मर्द,
फिर अर्रजुलानिल अफदलानी, अर्रिजालुल अफादिलु, वो जो मौसूफ बदल रहा है सिफत भी उसके हिसाब से बदल रही है जो भी। तो ये मौसूफ सिफत के लिहाज से मिलेगा, तो इसमें तब्दील आपको, या फिर इसमें तब्दील जब मिन के बगैर आया हुआ है तो एक तो आपको मुरकबे तौसीफी पैटर्न में मिल सकता है, एक मुरकबे इजाफी पैटर्न में मिल सकता है। मुरकबे इजाफी पैटर्न की तफसीर तो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, बस इतना याद कर लें कि ये इस तरह से मिलेगा। इसमें तब्दील जो है ये मुदाफ वाली जगह पर आएगा, और जिस सब चीजों से आप कह रहे हैं ना कि सब चीजों से ज्यादा, ये सब चीजों में जो भी है भाई वो मुदाफ इलैह की जगह पर आएगा। जैसे इन्होंने मिसाल दी है लिसानुल कुरान में, ये एक्चुअली जब सामने ना लिखा हो मिसालें तो फिर ज्यादा समझ नहीं आती, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इसमें तब्दील अगर तो मिन के साथ आए तो उसे तब्दील बाज कहते हैं। तब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं कि जैसे अल्लाह अकबर के बाद अगर मिन आ जाए, मैं इस मिसाल जैसे मुझे देनी नहीं चाहिए, ये बनती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, फिर हम कहेंगे कि उससे बड़ा है। अगर मिन नहीं आ रहा, सिर्फ अल्लाह अकबर आ रहा है, अल्लाह अकबरू अफालू के वजन पर है, तो हम कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अब जब मिन नहीं आया तो उसके ज्यादातर पैटर्न ये होगा कि या तो वो आपको तफसील कुल जो है मुरक्कबे तौसीफी में मिलेगा या मुरक्कबे इजाफी में मिलेगा। तीसरी कुछ वजूहात होती हैं जिसमें कुछ चीजें हजफ होती हैं, वो हम पहचान लेते हैं, वो जब कभी आएंगी तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। आप फिलहाल छोड़ दें उसको, ठीक है। अच्छा, बाज ने ये भी कहा कि जो अल्लाह अकबर है ना, ये इसके बाद कुछ महजूफ है, और वो है कि मिन कुल्ली शैइन, काइंड ऑफ, छोड़ दें, हमारा टॉपिक नहीं है। तो वो चीजें हजफ होती है, वो उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो उसमें मैं क्या, अब मेरा पॉइंट ये है कि जब भी अफ़ालू के वजन पे कोई चीज आए, सबसे पहले तो अफ़ालू आपने बताना है कि ये अफ़ालू इसमें तफ्दील वाला अफ़ालू है कि ये रंगों और डिफेक्ट्स वाला अलवानो यू वाला अफ़ालू, एक चीज। दूसरी, फिर जब आपने कहा कि अफ़ालू इसमें तफ्दील वाला है, तो फिर आपने देख लिया इसके बाद मिन आया है कि नहीं आया। इसके बाद मिन आया तो दो चीजों में कंपैरिजन होगा, तब्दीले बाज कहेंगे। अगर मीन नहीं आया तो तब्दीले कुल कहेंगे। तो बहुत सारी चीजों में से ये कंपैरिजन हो रहा है। तो ये वाला जो है, ये जो बज़ाहिर नजर आएगा, दो पैटर्न होंगे, या मुरकबे तौसीफी या मुरकबे इजाफी। यहाँ मुरकबे इजाफी पैटर्न में आया है, औलन नासी, तो इसका तर्जमा करेंगे। अभी मैं अन्नास के अल को मैं जस्टिफाई नहीं करना चाह रही कि कौन सा इस्तगराकी है, कौन सी, मेरा टॉपिक नहीं है। तो तर्जमा आपने किया बेशक लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब, जबकि मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ बेशक लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब। अफ़ालू के वजन पर आया औला, तो सबसे ज्यादा करीब। बाकी एक और भी तर्जमा है, मैं देख रही थी, उन्होंने किया सब लोगों में, तो उन्होंने अन्नास के अल को इस्तगराकी कह दिया, सब लोगों में, तमाम लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब। तो ये सबसे बेहतर तर्जमा होता है। तो अब हमने सबसे पहले पहचान लिया औला, ये अफ़ालू के वजन पर है, वाउलाम या को रखा तो ये उस वजन पर आया। ये मिन के बगैर है, तो ये दो पैटर्न में मिल सकता है हमें। जो तब्दीले कुल होता है, या मुरकबे तौसीफी या मुरकबे इजाफी। यहाँ मुरकबे इजाफी है, इसमें जो अफ़ालू वाली चीज होती है उसको आप मुदाफ वाली जगह पर रखते हैं, और जिन चीजों के साथ उसका मुकाबला किया जा रहा है उसे मुदाफ इलैह पर रखते हैं। और इसका तर्जुमा पे ये सबसे ज्यादा के साथ करना होता है, सबसे ज्यादा के साथ करना है, इल्ला के कोई चीज आपको कोई और वजह है जो रेयर होती है, कुछ हजफ है या कोई उसलूब है, इसे करीना बोलते हैं कि कोई चीज ऐसी मौजूद है, तो फिर और हिसाब किताब है, वरना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैंने आपको बता दिया। मैं फिर एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। जब कभी अफ़ालू इसमें तफ्दील के वजन पे कोई चीज आपको मिलती है, वजन आपने इंशाल्लाह कुछ अरसे में जो नई स्टूडेंट्स हैं वो भी पहचानने लग जाएंगी, पुरानी तो पहचान लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सबसे पहले देखना है ये अफ़ालू इसमें तफ्दील वाला अफ़ालू है या रंग और डिफेक्ट्स वाला अफ़ालू है, इनमें थोड़ा फर्क होता है। अब जो मैं इसमें तफ्दील वाले की बात कर रही हूँ, जिसमें कंपैरिजन पाया जाता है, जो होती तो सिफत है, ये भी सिफत है, सिफत मुशब्बा भी सिफत है, ये भी सिफत है, लेकिन सिफत मुशब्बा में कंपैरिजन नहीं होता, इसमें तब्दील में कंपैरिजन होता है। अब दो चीजों में कंपैरिजन है तो मिन लगा होगा साथ, मैं ज्यादातर की बात कर रही हूँ। कभी कभार ये कुछ रूल्स होते हैं जी कि ये चीज अगर मौजूद है तो मिन चाहे ना भी लगाएं, छोड़ दें, वो रेयर है, वो जब आएगी तो देखिए। अगर तो अफ़ालू इसमें तब्दील कंपैरिजन वाले सिफात में, कंपैरिजन वाले अफ़ालू इसमें तब्दील के साथ मिन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये दो चीजों में मुकाबला हो रहा है, तो हम तर्जमा करेंगे इससे ज्यादा। और इसके कुछ रूल्स हैं वो भी अभी रहने देते हैं, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसे तब्दीले बाज कहेंगे, बाज,
ٹھیک ہے, بعض جیسے اردو کا لفظ ہے. اگر من نہیں لگا ہوا تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ کریں گے سب سے زیادہ. تو وہ آپ کو دو, اسے کہتے ہیں تبدیل کل, اور یہ دو شکلوں میں مل سکتا ہے زیادہ تر بظاہر. یا یہ مرکب توصیفی پیٹرن میں ملے گا یا یہ مرکب اضافی پیٹرن میں ملے گا. میں صرف مرکب اضافی کی بات کر رہی ہوں جیسے یہاں پر آیا ہے. اس میں پھر یہ جو افعال والا ہوتا ہے اس کو مضاف والی جگہ پہ رکھتے ہیں, جس چیز کے ساتھ سب سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کو مضاف الیہ پہ رکھتے ہیں, اور ترجمہ کرنا ہے سب سے زیادہ. تو بے شک میم کریں ابراہیم علیہ السلام کے سوری بے شک لوگوں میں, اچھا اب یوں بھی کہہ سکتی ہیں بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے, لیکن یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے. تو آپ نے بنتا یہی ہے اصل میں, لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے, لیکن جب فلو میں کریں گے تو آپ یوں کریں گے بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. اور اب یہ اللہ زینہ پر ہی میں عطف کر رہی ہوں اگلے آنے والوں پر, ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی ایک, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ, اور اللہ زینہ آمنو, اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے, ان کے صحابہ کرام, ان کے آگے سے جو بھی فالوورز ہیں, ہم سب جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں یہ بن رہا ہے. میں پھر کر دیتی ہوں بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب, لیکن یہ با محاورہ نہیں بنے گا, یہ لفظی بن رہا ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ نہیں. اب میں یوں کروں گی بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی, اتباع کی. یہ آپ کو ہم نے اتباع اور یہ جو کیا تھا وہ, ہم نے ان سب چیزوں میں جو فرق ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے کیے ہوئے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایمان والے ہیں. آگے کریں جی. اللہ ولی المؤمنین, میم واو استنافیہ ہو گئی, اللہ اسم الجلالہ مبتدا, اور ولی المومنین میم مضاف مضاف الیہ بن کر خبر ہو گئی. وہ جی میم خبر ہو گئی. ولی کس وزن پر آ رہا ہے؟ کیا میم؟ ولی, یہ یہاں پہ ولی یو جو آ رہا ہے یہ کس وزن پر آ رہا ہے؟ ولی یو میم, یہ ولی یون تھا نا, ولی یون. تو سمپل ولی یون جو یہ کیا ہوتا ہے, رکیے ایک میں نے یہ پیج کھولا تھا. ولی یون, ہاں یہ دیکھیں نا ولی یون کیا ہے, یہ اصل میں یہ فعیل کے وزن پہ صفت ہے, اس کی جمع ہے نا اولیاء ولی کی. تو جب یہ ولی یون آ رہا ہے تو یہ فعیل کے وزن پر ایک یا اس میں اور آ جائے گی, واو لام یا تو پہلے ہی تھے ولی یون ولی یون, اب ایک یا اور آ جائے گی فعیل کے وزن والی, تو یہ ولی یون شد کے ساتھ اب یہ لکھا جائے گا, اس طرح سے آئے گا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے میرا پوائنٹ سمجھے جی. ولی یون جو ہے یہ پہلے کیا تھا, واو لام اس کے نیچے زیر اور یا سمپل, اس کے اوپر دو پیش کی تنوین, یہ تھا. لیکن جب فعیل کے وزن پہ اس کو رکھیں, واو لام یا کو چلے چھوڑے, واو لام یا کو فعیل کے وزن پہ رکھیں فعیل, تو یہ ولی یون بن جائے گا, ایک یا اور آ جائے گی, تو یہ ان کا ادغام اس طرح سے یہ شد والی ولی یون. یہاں پر ہلکا ہوا ہے کیونکہ مضاف ہے. اچھا کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. یہ فعیلوں کے وزن, اگر آپ کو اتنا پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا لیا گیا, اس کا مطلب بہت لوگوں نے, کسی نے دوست لیا ہے, کسی نے کار ساز لیا ہے, کسی نے مددگار لیا ہے, اس کے بہت سارے معنی ہے. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا نا مولا کے, ایسے سورہ الحدید میں ہم نے بات کی تھی کہ 21 معنی تھے اس کے, جس میں سے کچھ آج سے شیئر بھی کیے تھے. اسی طرح یہ بھی ہے. سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو آپ چھوڑ دیں گے کس وزن پہ. اچھا جی, تو یہ مضاف الیہ ہو کے خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں میم اور اللہ مومنوں کا ولی ہے. ولی ہے, ٹھیک ہے جی. دوست ہے, کارساز ہے, دوست سب سے بہتر ہے یہاں پہ. اور بھی بہت سارے معنوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, شاباش, بارک اللہ فیک. اچھا جی, اس کا ایک دفعہ میں پھر جلدی سے کر دیتی ہوں. بے شک لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب. میں ترجمہ کیوں کر رہی ہوں, میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا میں سب سے زیادہ کا ترجمہ کیوں کر رہی ہوں. پہلے میں نے افعالو کو پہچانا, افعالو اس میں تبدیل کو میں نے پہچانا, پھر میں نے دیکھا کہ من لگا ہے کہ نہیں لگا, نہیں لگا, اس کا مطلب دو چیزوں میں کمپیریزن نہیں ہے, سب سے زیادہ ہوگا.
फिर आगे मुरकब तौसीफी पैटर्न है कि मुरकब इजाफी पैटर्न है। तो ये बस इतना ही बहुत है। बेशक लोगों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जिन्होंने उसकी ज़मीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये ज़मीर जो है उसकी उनकी पैरवी की, इत्तिबा की, उनके फुट स्टेप्स पे चले। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए या ईमान वाले हैं। और अल्लाह मोमिनों का, ये बाज ने इसको भी इस्तिगराक किया, इस तरह से लिया है कि ये तमाम मोमिनों का, सब मोमिनों का वली है, दोस्त है, कारसाज है, मददगार है, बहुत सारे इसके माने हैं। तो आप दोस्त ले लें या वली को वली कह लें अगर किसी को इसका लफ्ज का आइडिया है। अच्छा जी, अगली आयत की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह बारिकल्लाह फी खालिदा साहिबा, इनके बाद कौन है? खालिदा साहिबा के बाद देखते हैं कौन है। इनके बाद रोल नंबर 18 है, रोल नंबर 19 आसिया फुरकानी, आप सुनाना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुनाना चाहेंगी? जी मैम, इंशाअल्लाह। शुरू कीजिए। वत्तत ताइफतुम मिन अहलिल किताब लौ युज़िल्लूनकुम। ये वद्दत वजिदा समिया है मैम, बाबे समिया से है मैम। जी, इसको आप रुकिएगा जरा, ये भी ना थोड़ा सा रिवाइज कर लें, आपसे रिवाइज करवाते हैं, मुज़ाफ पूरी क्लास को रिवाइज करवाएंगी, रुकिएगा। ये है। अच्छा, मुझे बताएंगी कि ये वाओ दाल दाल बाब सामिया से, तो ये दाल 2 दफा आया है, तो ये कौन से इस पे कवायद अप्लाई होंगे, क्या चीज है ये? सही फेल है कि गैर मुज़ाफ का सही है? फायदा है ना मैम, गैर सही है ना मैम, गैर सही में कौन है? मुज़ाफ है मैम। शाबाश, मुदाफ है, माशाल्लाह। तो इसका मुदाफ का कायदे कुछ बताना चाहेंगी? एक ही कायदा ज्यादा अप्लाई होता है, कौन सा कायदा? अब कोई बहन हैंड अगर रेज करे। मिसाले अव्वल में अगर मैम अगर आइन कलमा अगर साकिन ना हो तो उसे साकिन करेंगे। नहीं, इस तरह ऐन कलिमा ना कहें आप ना आसिया। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप ये 3 जगह पर भी आ सकता है ना, ये पहले 2 भी एक जैसे हो सकते हैं जी मैम। और या आखिरी 2 भी हो सकते हैं, पहला और क्या इनके 3 पैटर्न है, जो भी इनके 3 पैटर्न है, ठीक है। ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना उसमें ऐन और लाम कलमे, लेकिन आप ऐन और लाम कलमे को चाहे जिक्र ना करें। मैंने इनको मिस्ले अव्वल मिस्ले सानी करके भी नहीं इनको मैंने रिवाइज करवाया, बस आपको ये पता हो कि एक लेटर 2 टाइम्स आया। हाँ उनमें जी। से आपने जब देखा कि एक लेटर 2 दफा आया है और ये सही वाले लेटर हैं, सही वाले लेटर 2 दफा आए तो मुदाफ होगा, हरूफ इल्लत 2 दफा आए तो लफीफ कहेंगे। अच्छा, जी सही वाला लेटर 2 दफा आया, मुदाफ है, पहला एक ही रूल है बस, आपने इनका इदगाम करना है, इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए क्या रूल होता है? पहला लेटर साकिन होना जरूरी है, दूसरा मुतहर्रिक होना जरूरी है। पहला मुतहर्रिक होगा तो ये इनका चला मर्ज साकिन। हम इनको नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि वो मैं अच्छा बाद में बताती हूँ। लेकिन अगर दूसरा मुतहर्रिक ना हो, आप कभी मर्ज नहीं कर सकेंगे, आप कभी इदगाम नहीं कर सकेंगे। तो इदगाम के लिए शर्त है, एक ही कायदा है मुदाफ का, बस आपने इदगाम करना है। इदगाम की आइडियल सिचुएशन ये है कि पहला हरफ साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक, दोनों को फिर एक लिखते हैं, ऊपर शद लिखते हैं और ऊपर हरकत दूसरे वाले की लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो है वो साकिन नहीं है, उसके ऊपर हरकत है। तो इसके अब 2 तरीके हैं। इसकी हरकत आप या तो साथ वाले को दे दें अगर वो खाली है, अगर वो खाली है तो उसको दे दें, इसको खाली कर दें और फिर इदगाम कर दें। अगर साथ वाले की अपनी हरकत है या वो नहीं ले सकता, जो भी वजह है, तो फिर इसको जबरदस्ती खाली करें। खाली करना है पहले बार, तभी इदगाम हो। अब ये सामिया यस्माओ पे वादीदा यऊदा दूर रखा गया, तो अब दाल पहला मुतहरिक है, दूसरा भी मुतहरिक है, पहले को साकिन करना है। पीछे देखा इसके नेबर में, वो वाओ अगर खाली होती तो ये उसको दे देता, जैसे कि मुदारे में देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकता, उसकी अपनी हरकत है, तो इसको जबरदस्ती खाली कर देंगे। तो इसका जब खाली करेंगे तो फिर इदगाम हो जाएगा, वद्दा बन गया। इधर देखें यऊदा दू बन गया। अब ये सिर्फ मुदाफ नहीं है, ये मिसाल भी है, ये मिसाल वावी है, इसमें वाव भी आ रहा है, लेकिन मिसाल वावी का जो उसूल हैं, कवायद हैं, रूल्स हैं, वो 3 अब्वाब पर अप्लाई होते हैं। ये मैंने लिखा है, जैसे हा दौद फा, जिसने जैसे भी याद रखा है।
ان میں کیا ہوتا ہے, ان کو اس لیے اس ترتیب سے لکھا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ مثال آئی ہے, مثال سے کوئی باب حروف مادہ آ رہے ہیں, جب آپ اس کا مثال کا بھی ایک ہی قاعدہ ہے, مثال کا ایک ہی قاعدہ ہے. مثال کہتے ہیں کس کو, جس میں حروف علت واو یا فا کلمہ پر آتا ہے. اچھا, اس کا ایک ہی قاعدہ ہے, وہ بھی صرف آپ اس کے ماضی پہ نہیں اپلائی ہوتا, اس کے مضارع پر اپلائی ہوتا ہے. مضارع میں بھی 3 ابواب پہ اپلائی ہوتا ہے, وہ میں نے یہاں لکھ دیے. کیوں ان کو اس ترتیب سے میں نے لکھا ہے, ہا ضاد فا, ہا ضاد فا, کہ ان تینوں میں جب آپ مضارع بناتی ہیں تو اس کا پہلا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں واو گر جاتی ہے, حذف ہو جاتی ہے. تو اب باب ثانیہ تو ان ابواب میں سے نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو اب اس کا مطلب اس میں واو نہیں حذف ہوگی, تو یہ ویسے کی ویسی رہے گی, یعوددو ہی رہے گا. اب اس پر یہ مثال کے رول سے اپلائی نہیں ہو رہے. مثال کا ایک ہی قاعدہ تھا کہ اس کے ماضی پر مثال واوی اور مثال یائی میں, مثال یائی میں کوئی خاص چینجز نہیں ہوتی, چینجز صرف مثال واوی میں ہوتی ہیں, اور مثال واوی میں بھی ماضی میں نہیں ہوتی ہیں, صرف مضارع میں ہوتی ہیں, اور اس کے صرف پہلے صیغے میں ہوتی ہے, واو گر جاتی ہے, وہ بھی صرف ان 3 ابواب میں بس. اب باب ثانیہ ان ابواب میں نہیں شامل, اس کی واو نہیں گری, اس کی واو سالم رہی. اب جب اس کی واو رہی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب دال دو اکٹھے ہو گئے, دونوں متحرک ہیں. پہلے والے دال نے اپنی حرکت پیچھے واو کو دے دی, خود خالی ہو گیا, تو واو کے اوپر جب زبر آ گئی تو یودو بن گیا. تو آج یہ ہم نے مضاف بھی ریوائز کر لیا, ہم نے مثال بھی ریوائز کر لیا. اسی لائن میں آگے یہ بھی آ رہا ہے, اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. ضاد لام لام باپ, یہ اگر دورہ با سے آئی تھنک آتا ہے, اس میں ثلاثی مجرد میں اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا. یہی اگر باب افعال میں آئے تو باب افعال اور باب تفعیل 2 ابواب ایسے ہیں جو لازم کو متعدی کرتے ہیں, تو اب اس کو ہوگا گمراہ کرنا, تو اس کو ہم, یہ بھی مضاف ہے. پچھلے والا تو مضاف بھی تھا, مائک میوٹ کیجئے, پچھلے والا مضاف بھی تھا, صاحب مثال بھی تھا, مضاف بھی تھا, مثال بھی تھا, لیکن وہ چونکہ مثال واوی میں ایسے باب میں, ان کے ایسے باب سے آ رہا تھا جس میں واو حذف نہیں ہوتی. جب حذف کب ہوتی ہے, جب مضارع کا پہلا صیغہ بناتے ہیں. ماضی میں کوئی چینج نہیں ہوتی, مثال میں کوئی چینج نہیں ہے, چینج ہونی ہے مثال میں تو مضارع کے پہلے صیغے. تو یہ باب ثانیہ سے آیا, یہ ان 3 ابواب میں شامل نہیں ہے جس میں واو نے حذف ہونا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگی. تو اس پہ رولز ہم نے اب صرف مضاف کے لگا کے بنا دیا. اس میں یہ پیور مضاف ہے, یہ مثال نہیں ہے. تو اب اس میں خالی وہی رول, افلا یفلو ادللا یدللو. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 لام اکٹھے آ گئے, دونوں متحرک ہیں. پہلے والے لام کو ماضی میں نا, اب آپ اس کو پچھلے والے کو دیکھیں خالی ہے تو اس کو دے دے, نہیں تو زبردستی گرا دے. پچھلا والا خالی ہے تو یہ اپنی حرکت اس کو دے کے خود خالی ہو جائے گا, تو یہ عبداللہ بن گیا. اسی طرح یدللو, یہ اب ہم نے 2 لام آ گئے, دونوں متحرک آ گئے. پہلے کو خالی کرنا ہے, اس کے نیبر میں دیکھا تو دوال خالی ہے, اس نے اپنی زیر اس کو دے دی, اس کو دے کے خود خالی ہو گیا. تو اب یہ پھر یدلو بن گیا. جب خود خالی ہو گیا تو اگلے لام میں مرج ہو گیا, شد آ گئی, حرکت دوسرے والے کی لگ گئی, تو عدلہ یدلو یہ بن گیا. اب ہم اپنی آیت کی طرف واپس چلتے ہیں. تو یہ تھا ودت طائفۃ. ودت کون سا صیغہ ہے؟ ودا, ودا, ودو, ودت. جی میم, یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. کیوں آیا جی یہ؟ میم, یا طائفتن جو ہے مؤنث ہے نا میم, شابہ, کیا بن رہا ہے طائفۃ؟ فاعل بن رہا ہے میم. شابہ, یہ ہوتا ہے کسی بہت بڑی جماعت کا چھوٹا سا گروہ. ٹھیک ہو گیا. آگے مین اہل الکتابی کو کیا بنائیں گے؟ صفت بنائیں گے طائفتن, کیونکہ طائفتن جو ہے نکرہ ہے نا میم. شابہ, نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ ہے تو اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو اب طائفۃ الموصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ فاعل بنے گا ودت, اور ودت فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن چکا ہے. اب آگے لو یدلونکم کو کیا کریں گے؟ یہ لو جو ہے مصدریہ ہے نا میم. ٹھیک ہے, کیسے لو پتا چلا؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, رکیے گا. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا, اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. لو کی ویسے 4 اقسام ہوتی ہیں, لیکن اس میں زائدہ بھی ریئر ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے آج. اس کے علاوہ یہ جو تمنی غیر شرطیہ ہے یہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں.
زیادہ تر یاد رکھیں, زیادہ تر قرآن پاک میں زیادہ تر لو شرطیہ آیا ہوا ہے. لو شرطیہ اگر بہنوں کو یاد ہو تو کچھ شرط میں حروف تھے جو کہ جازم ہوتے ہیں, حروف یا اسما, کچھ ہوتے ہیں جو غیر جازم ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو یا اس کو مجزوم نہیں کرتے, اور اگر ماضی ہے تو محل مجزوم نہیں کاؤنٹ ہوگا وہ. تو لو ان میں سے ہے جو غیر جازم ہے. لو اپنے بعد میں آنے والے میں کوئی چینج نہیں کرتا مضارع میں. تو زیادہ تر قرآن پاک میں زیادہ تر آپ کو لو شرطیہ ملے گا. اس کے بعد ایک لام تاکید بھی آتا ہے, اس کے جواب پہ آتا ہے, تو بس چھوڑ دیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ودا کے بعد لو آ رہا ہے, ودا. جب کبھی ودا کے بعد لو آئے تو وہ والا لو مصدریہ ہوتا ہے, اور وہ لو مصدریہ اپنے جو بھی اس کے بعد آ رہا ہے, اس کا موصول, اس کا جو بھی صلۃ الموصول جو بھی ہے, بس آپ چھوڑ دیں. لو مصدریہ جب کبھی ودا کے کسی بھی صیغے کے بعد آئے تو یہ اس ودا کے لیے یہ مفعول بھی بنتا ہے اور یہ مصدریہ ہوتا ہے. بس آج کے لیے اتنا, آگے ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. تمنی کا بعض اوقات کیا کرتے ہیں, وہ شرطیہ ہی ہوتا ہے, اس کو تمنی کے معنی میں لے لیتے ہیں. یہ آپ بہنوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے ہم سر کی ویڈیو دیکھ کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے, یا ہمیں کوئی اعراب کی بک دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کس معنی میں لی ہے. بعض دفعہ شرط والا نہیں ہوتا, غیر شرط بھی ہوتا ہے, وہ تمنی ہوتا ہے. اس کے کچھ رولز ہیں, کچھ اس کی شرائط ہیں, وہ بالکل ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے. سمپل یاد رکھیں, لو قرآن پاک میں زیادہ تر شرطیہ آیا ہے. یہ غیر جازم ہوتا ہے, یا عام طور پر ماضی پر آتا ہے, ویسے مستقبل پر بھی آ سکتا ہے, زیادہ تر ماضی پر آتا ہے. اور یہ ایک غیر تکمیل شدہ شرط ہوتی ہے. اور اگر کبھی یہ ودا کے بعد آپ کو لو نظر آئے تو یہ لو مصدریہ ہوگا, اور یہ اس ودا کے لیے مفعول بھی بنے گا. بس اب ہم یہ لو یدلونکم, لو اپنے یہ جو اس کے بعد یدلونکم آ رہا ہے نا, یہ جملہ فعلیہ, یہ اس کے لیے صلہ بنے گا. یہ تو یہ جو اب لو مصدریہ ہے, یہ سارا لو یدلونکم ودت کے لیے مفعول بھی بن گیا. تو ودت فعل اپنے فاعل طائفتن سارے کا سارا, یعنی کہ آگے اس کی صفت ملا کے طائفۃ من اہل الکتاب, یہ سارا فاعل, اور لو یدلونکم یہ اس کا مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. جی, بعض لوگوں نے اس کو بالکل اس وہ کاش کے معنی میں لیا, بعض نے نہیں بھی لیا. آپ چاہے سمپل کر دیں, نہ بھی کاش لگائیں, کیونکہ ہم نے تمنی والے کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا. آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے, ودا کے بعد لو آئے تو مصدریہ ہوتا ہے, مفعول بھی بنتا اس کے. تو آپ یہ بھی کہہ جی سکتی میم, ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا کہ وہ تمہیں گمراہ کر. کہ وہ تو جی آگے میم, یدلونا کا میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو یہ سارا بتا دیا کیسے بنا ہے, اور یہ اس کا صیغہ, اس کا فاعل اس کے اندر ہے. قم ضمیر کیا بنی اس کے لیے, یہ مفعول بنی میم اس کے لیے. مفعول بھی بنی. شاباش. اچھا جی آگے میم. پورا کریں چیز کو. وما یذلون الا انفسهم وما یشعرون, وہ حالیہ ہے نا, اور ما نافیہ ہے, اور یذلون یہ باب افعال سے ہے, ہم ہے میم, اس کا فاعل ہم ہے, اور یہ اللہ حسر کے لیے آیا ہے, اور انفسهم مفعول بھی ہے میم. شاباش شاباش. یہ جو ماں نافیہ کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نافیہ ہے, موصولہ نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, شرطیہ نہیں ہے. ایک تو ماں کے بعد جب اللہ آ جائے نا تو وہ ماں پکی پکی نافیہ ہوتی ہے, یاد رکھیں. اور پھر اللہ اب کون سا ہوگا, اللہ حسر کے لیے آئے گا نا حسر میم. کے لیے ہوگا. ویسے حسر کے لیے نہیں ہے, ویسے حرف استثناء ہے, لیکن جب یہ ماں نافیہ, ماں ان کے بعد. نافیہ, لا نافیہ, کچھ حروف استفہام وغیرہ کے بعد آتا ہے تو پھر یہ حسر کا مفہوم دے گا. جب کبھی اس طرح سے کوئی حرف نفی یا کوئی بھی اس طرح سے اور اللہ آ جائے تو اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو استثناء کی ایک قسم اسے مفرغ بولتے ہیں. انشاءاللہ اس کو اینڈ پہ دیکھیں گے, سب سے کم امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے, اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, یہ تھوڑا بہت ڈیٹیل زیادہ ہے اور اس کا استعمال کم ہے, لیکن خیر دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور. تو یہ اسے کہتے ہیں, یہ استثناء کی قسم ہوتی ہے, مفرغ کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں عام طور پر وہ جو اللہ سے پہلے حرف استثناء جس کے اندر سے نکالنا ہے, مستثنی منہ, اور اللہ کے بعد والا جس کو نکالا گیا مستثنی, وہ اس میں مینشن ہی نہیں ہوتے اکثر. تو اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں, اس میں ماں کو بھی گرا دیں, اللہ کو بھی گرا دیں.
اب کیا رہ گیا یدلون انفسہم، اس کو پورا جملہ بناتے ہیں. جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اس کی جگہ، جملہ فعلیہ بھی. تو یدلون فعل فاعل، انفسہم مفعول بھی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں. شابہ، یوں بھی کر سکتی ہیں جو بہنیں بالکل نہیں بگنر ہیں وہ جی میم، اور ایسے بھی کر نہیں وہ سکتی گمراہ، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو. شاباش، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے آسیہ ابھی آپ نے پہلے کیسے کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ وہ نہیں کر رہے اپنے ہیں. سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یا وہ اپنے جی آپ کو ہی، حسر یا کے وہ جی صرف اپنے آپ کو گمراہ کرے. کیونکہ حسر پیدا ہو جاتا ہے نا جب جی میم. اللہ سے پہلے اس طرح کوئی حرف نفی وغیرہ آتا ہے، تو پھر حرف نفی اللہ کو گرا کے پھر ترکیب کرتے ہیں. تو یہ بس نام سن لیں، استثناء اس کو کہیں گے مفرق. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو دیکھ لیں گے. وما یشعرون، وما یشعرون، اور وہ عاطفہ ہے. ما جو ہے حرف نفی ہے، اور یشعرون یہ جو ہے شعرا یشعر باب نون سے ہے میم، اور اس کا فاعل ہم ہے. ٹھیک ہے. واؤ ضمیہ ہوں، ترجمہ کر دیں. اور وہ شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہے. یہ انہی لوگوں کا جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا، یہ یدلونا کا جو ہے حال، یہ اس کا آپ حال بھی بنا سکتی ہیں اس کو، اس جملے کو. حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ جو فعل کا جو فاعل یا مفعول ہوتے ہیں نا، ان کا حال ہوتا ہے. وہ پیچھے دیکھ لیا کریں کس کی بات ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. شاباش. ایک دو میں ترجمہ کر دوں، اگلا بھی آپ کیجیے گا. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا. اچھا، بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ وہ چاہتے ہیں. جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو مستقل ان میں پائی جاتی ہیں، یہ ان کی یہ ہیبٹس، ان کی ٹریٹ یہ مستقل پائی جاتی ہیں. تو اس چاہے ماضی میں بھی کیا ہو، آپ اس کا حال میں اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایگزیکٹ کر لیں. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، اچھا ایگزیکٹ اس کا ایسے بنے گا، ایسا گروہ جو کہ اہل کتاب میں سے. اصل میں ایسے موصوف صفت کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے، جو موصوف نکرہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور جملہ آ رہا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے. جو جس طرح بنتا ہے نا مناسب کر لیا کر. اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اچھا ویسے اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے تمہیں گمراہ کرنا چاہا، یہ مصدریہ ہے، لیکن بس اس کو بھی رہنے دیں. اور جیسے آسیہ نے بہت اچھے اس کے تینوں ترجمے کیے ہیں، وہ آپ ریکارڈنگ میں سنیں، میں اس پر نہیں ٹائم لگا رہی. وما یشرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. واؤ اگر حالیہ بنا رہے ہیں تو آپ حالانکہ بھی کر سکتی ہیں. نہیں سمجھ آ رہی تو کچھ بھی نہ بنائیں، استنافیہ کر کے آگے آ جائیں. اور جب بھی حال بنے گا تو اس کا اس طرح کی جو ہوتی ہے نا واؤ وغیرہ، ان کا ترجمہ پھر اس حال میں یا حالانکہ اس طرح سے کریں گے. انشاءاللہ تھوڑا سا میں آپ کو حال پڑھاؤں گی ایکسٹرا لیکچرز میں انشاءاللہ، اس کی جتنی مناسب سی ہوگی ڈیٹیل. باقی یاد رکھیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ زیادہ آتی ہیں، یہ حال تمییز جو ہوتی ہیں. اگلی چلیں جی، یہ آپ کریں گے. آسیہ فرقانی. جی میم. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، یہ یا حرف الندا قائم مقام ادو کے ہیں میم. اہل الکتاب یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر منادہ ہوگا، قائم مقام مفعول بھی کے میم. یہ دونوں ملا کر حرف الندا اور یہ منادہ، یہ دونوں مل کر نہیں، ندا دونوں ہوگا. ملا کے ندا. شاباش، دونوں ملا کے حرف الندا نہیں کہنا، حرف الندا صرف یا نہیں میم، ہے. حرف الندا اور منادہ دونوں، یہ دونوں ہو کر ندا ہو گیا نا. جی میم. میں ایک بار ساری کلاس کو پھر ریوائز کروا دیتی ہوں. یا حرف ندا ہوتا ہے، حرف ندا کو 7-8 قسم کے ہیں، کچھ قریب کے ہیں کچھ دور کے ہیں. یا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال بھی یا کا ہے. یہ قائم مقام ادعو فعل، دعا یدعو کا مضارع کا 13واں صیغہ ادعو، جس کا انا فاعل ہے، اس کے قائم مقام مانا ہے انہوں نے، نحویوں نے، گرامر والوں نے. تو اب یہ ادعو فعل اپنے فاعل، اور اہل الکتاب جو بھی یہاں پر منادہ آئے گا وہ مفعول بھی مان لیں گے اس ادعو کا. تو فعل فاعل مفعول بھی مل کر ندا، جملہ فعلیہ ہو کر ندا بنے گا. آگے جواب ندا، جواب ندا، یہ مقصود بے ندا آ رہا ہے. جی بتائیں. جی لما جو ہے، لما میم، لما حرف جر ہے، اور یہ ما جو ہے استفہام ہے میم، شاباش اور شاباش. یہ جب بھی متعلق ہوگا کوئی ما حرف جر کے ساتھ آئے اس اور کے اس کا الف. الف گرا ہوا ہو تو وہ ما استفہامیہ ہوتی ہے. باقی اگر یہ ما موصولہ ہوتی تو یہ کبھی ما کا الف نہیں گرنا تھا. یہ صرف استفہامیہ والے کا جب حرف جر کے بعد آئے گر سکتا ہے.
ठीक है जी, आगे तकफुरूना। तकफुरूना कफरा यकफुरु से है और इसका फाइल अंतुम है मैम। ये बी आयत इल्लाही जो है मुताल्लिक है मैम, और ये लिमा को मुताल्लिक है मुक़द्दम कर देंगे, और ये बी आयत इल्लाह को मुताल्लिक है दुवम करेंगे मैम। ये मुक़द्दम ये क्या बात, तकफुरूना फेल अपने फाइल और दोनों मुतल्लिकान से मिलकर जुमला फेल या होकर क्या बना, जवाबु निदा हो गया मैम। और निदा और जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया हो गया। और जी ये एक तरह का जुमला फेल ही है क्योंकि हमने इसको अदू फेल के कायम मुकाम जिस तरह माना हुआ। ठीक हो गया जी, तो तर्जुमा कर दो। ऐ अहले किताब तुम क्यों अल्लाह ही की आयत से कुफ्र करते हो। अल्लाह ही की आयत, तो हमने ही क्यों लगाया? अल्लाह की आयत से। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो हसर होता है ना, इसकी आपको पक्का पक्का पता होना चाहिए, या तो कोई चीज जिसको बाद में आनी चाहिए वो पहले आ गई है, यहाँ आप अगर कह रहे हैं कि जी लिमा मैम पहले आ मुताल्लिक आ गया, गया जी। पहले आ गया, लेकिन वो लिमा का तर्जुमा क्यों है, तो आप क्यों पहले कह दें, सिंपल। लेकिन अच्छा इसमें ही चाहे आप करें ना करें तो बेहतर है, सिंपल रखें इसको। जी मैम ओके। ऐ अहले किताब क्यों तुम अल्लाह की आयत से कुफ्र करते हो। शाबाश शाबाश, आगे चलें। व अंतुम तशहदून वो हालिया, और अंतुम जो है मुब्तदा, तशहदून ये बाब समिया से शहीदा से है मैम, और ये खबर कहलाएगा, जुमले फेलिया है मैम। ठीक है, और हालांकि तुम खुद गवाही देते हो। ठीक है, हालांकि तुम खुद गवाही देते हो। वैसे तशहदूना भी काफी था, तो इस तरह का जब आप कभी देखें कि जुमला फेल ही आ रहा है, उसका भी ये मतलब है तुम गवाही देते हो। शाहिदा जी या मैम शादू से ये इसका ये अंतुम या वाओ जमीर इसका फाइल। अच्छा, लेकिन ये अंतुम पहले ले आए तो अब ये जुमला फेलिया हो गया, और इसमें दवाम भी है, हमेशगी भी है, और उसमें एक ताकीद भी आ जाती है। आप इसका यूं भी कर सकते हैं कि तुम खुद गवाही देते हो, या सिंपल तुम गवाही देते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कुफर करने का आयात से मुराद बहुत सारे माना है। इसमें ये भी है कि ये कुरान पाक की आयत का इनकार करते हैं, और इसके अलावा ये वो वाली आयत अपनी किताबों में उन आयत का भी इनकार करते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी नबी होने की जो भी बिशारतें और निशानियां बताई गई थी उनका भी इनकार करते हैं, हालांकि ये इस चीज की गवाही देते हैं। ठीक हो गया जी। ए अहले किताब तुम क्यों, शुरू में भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, तुम क्यों अल्लाह की आयत से कुफर करते हो या अल्लाह की आयत का इनकार करते हो। हालांकि वाव हालिया है, ये उस तकफुरूना के अंदर जो फाइल है उसका ये हाल बना दे, हालांकि तुम गवाही देते हो। ठीक जी हो गया मैम। माशाल्लाह। अब आखिरी दो आयत रह गई, ये किसी और से करवा लेते हैं। मैम एक सवाल था, ये जो वद्दा के बाद लव आएगा तो मजदरिया कहलाएगा ना मैम। जी जी तो जी, ये ऐसे कुछ अफाल है क्या मैम कि जिसके बाद अगर लव आता है तो वो मजदरिया, या फिर वद्दा अकेला ही है मैम। सिर्फ वद्दा, बस फिलहाल आप इतना याद रखें, जी ये ओके मैम। लिसानुल कुरान के मुताबिक सिर्फ वद्दा के बाद आते हैं, तो ही ये जी लव मसरिया कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे रोल नंबर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। सौलिहा बाजी आप सुनाना चाहेंगी? 26 है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बाजी सुनाएंगी? कोई सुनाती हूँ बात नहीं, जैसा भी आता अगर आपने नहीं तैयारी कर सकी तो मुझे कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो आप जैसा, आप लोगों जैसा तो नहीं आता। आप सर सुहेल को सुन सुन के तो उस तरह की तरकीब करते हैं, मुझे वो नहीं आती। मैंने तो आपको आपको जैसी पता आती है, है आप कर आपको भी दें। पता ही है मेरा ख्याल है जैसे। आज हम ठीक बहुत है, मुश्किल नहीं कर रहे हैं, आज हम पुरानी ये आज की आयत हमने एक तरह की पिछली चीजों की रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सब पुरानी बातें हैं। मैंने आज कोई नई बात डिस्कस नहीं की, लहू भी पहले कर चुकी है, शायद आप उन दिन हमारे पास हमारे साथ नहीं थी, और ये इसमें तब्दील का अच्छा जी, छोटा छोटा मैं बहुत दफा बता चुकी, कुछ नया नहीं है, चल, आपको जो आता है आप ठीक है बोलिए। जी। अच्छा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहसल किताब, ये भी हरूफ नदा है, अना ज़मीर है इसकी, और अहलल किताब ये फाइल। और ये जो जा होता है अभी आपने बताया था, ये उर्दू मकाम के उसका मकाम होता है, कायम मकाम उर्दू फेल के। अहलल किताब हरूफ निदा है और मनादा दोनों मिलके अल किताब। लिमा तलबिसूना, लिमा लाम हरफे जर है, माँ फिर वही इस्तफाम है, राबिया जी आपसे तलबसूना। इंशाल्लाह आखिरी आयत आपसे करवाते हैं इससे अगली। ठीक है। अच्छा अच्छा सौलिहा माँ, बाजी
آپ جی اگر آپ کو یہ مشکل ہوتی ہے نا کہ یا کس کے قائم مقام ہے اور منادہ کس کے قائم مقام ہے، تو آپ اتنا یاد کر لیں جب کبھی آپ ندار حرف ندار منادہ دیکھیے نا، جیسے ہوں کوئی بھی کچھ بھی آ رہا ہے، یا ایھا الناس آ رہا ہے یا ہاں جی کچھ بھی جی آ رہا جی ہے، آپ جی ان کو ندا کہہ دیں بس، کہ یا حرف بس ندا ٹھیک ہے اپنے جی منادہ کو ہاں مل کر ندا آواز دے رہے ہاں ہیں، تو یہ پھر جواب ندا آگے ہے جواب اب ندا آگے ہے، لما ہاں شاباش لما تو بس یہ میم جو ہے نا یہ بھی وہ استفامیہ ہے لام جی حرف بالکل جار وہی ہے بالکل وہی تلبسونا لباسا تلبیس یلبسو یہ باب دعات سے ہے انتم اس کا فائل ہے اور یہ فعل مضارع ہے تو یہ تم حق اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں تلبسونا کا مطلب ہوتا ہے گڈ مڈ کرنا یعنی ملانا تو بالکل تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈ مڈ کرتے ہو یا ملاتے ہو الحق کا مفعول ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک مفعول ہے تو آگے حق کے ساتھ کیوں ملاتے ہو تو بالباطل با حرف جار ہے باطل مجرور ہو گیا متعلق کے فعل ہو گیا یہ جار مجرور شاباش جملہ شاباش فعلیہ ہوں اور تکتمونا ہوں واو با حالیہ یہ جو ہے تکتمونا کتما یکتمو چھپانا انتم ماشاء اس کا اللہ فاعل ہے جمع ہوں مذکر حاضر ہے ہوں تکتمون ہے نا جمع مذکر حاضر ہے انتم تو ہوں مفعول تکتمونا کا یہ الحق کا جو ہے آگے یہ منصوب ہے یہ اس کا مفعول ہے تکتمونا کا اور یہ جملہ شاباش اس کا ترجمہ ہوا اور تم چھپاتے ہو حق کو اور ہوں اور تم چھپاتے ہو حق کو اور کیوں ہوں تم اور حق کو تم اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو شاباش یا رکیے گا تھوڑا سا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا یا اہل الکتابی ندا آگے باجی جواب ندا بتا رہی ہیں تم لما لما تلبسونا تلبسو لابسا یلبسو یہ اگر باب سین سے آئے نا لابسا یلبسو تو یہ ہوتا ہے لباس پہننا پوشاک پہننا اور اگر ٹھیک یہ ہے آئے باب دورہ سے جو باجی نے بتایا جس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کرنا یہ جو گڑ مٹ کرنا یہ پتہ نہیں گڑبڑ مکس کرنا مجھے کرنا ایگزیکٹ پروننسیشن مجھے آتی اور یہ ایک جسم کو چیز سے ملانا اب کس کو کس سے ملانا یہی ہوتا ہے حق کو باطل سے غلط صحیح غلط کو ملا دینا بالکل صحیح کہا الحق مفعول بھی بالباطل متعلق فعل تلبسونا فعل فاعل اپنے متعلق مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا ہو گیا ترجمہ بالکل ٹھیک یہ کیا اب یہ ڈاکٹر جو صاحبہ اب یہ جی جی جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے نا اس کی کہ یہ مل کے یہ مل کے یہ مل کے وہ چیز ہمیں نہیں سکھائی ہوئی نا تو اس طرح نہیں کر سکتے یہ وہ باجی سادہ تو سادہ آپ ہی نہ رہتا ملائیں نا آپ جس طرح سے کر رہی ہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہے بہت ہے باقی میں بتا دوں ٹھیک گی ہے اینڈ پہ کون کس سے مل کر کیا تھینک یو جی بنتا ہے انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ اب آپ توفیق دیکھیں دے کتنی ینگ آپ سے آپ 72 ایئرس کی ہیں ماشاءاللہ یہ سب کتنی ینگ سب میرے خیال ساری کلاس آپ سے چھوٹی ہے عمر میں کتنی ینگسٹر ہے جو آج بیٹھی سن رہی ہیں نہیں سنایا وہ بہت ساری وہ پھر بھی اچھی ماشاءاللہ میں ان کو تعریف کروں گی کہ آئی تو ہے نا کلاس لینے بہت ساری ہیں جو کہ بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے کلاس ہی نہیں لی باجی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی میرا دل چاہتا ہے میں ہر دفعہ آپ کو اپریشیٹ کروں آپ جب بھی سبق سنانے آتی ہیں اور آپ جزاک اور اللہ رشیدہ خیر آنٹی ماشاءاللہ رشیدہ آنٹی شی از آئی وہ تھنک نہیں اونلی کبھی آئی وہ رشیدہ نہیں وہ آنٹی کلاس نہیں میں آئی ریگولر آتی ہے سبق سنائیں یا نہ سنائیں اچھا ان کی ایکٹیویٹی مجھے سب سے پہلے پہنچتی سب سے پہلے اچھا رشیدہ آنٹی اچھا کی ایکٹیویٹی پہنچتی ہے ماشاءاللہ جی تو یہ میرے آپ پاس لوگ اصل جتنا کر رہی ہیں نا یہ بہت ہے ہوں بہت ہے اور آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں صاحبہ آ رہا نا کہ کون مل کے کیا بن رہا ہے آپ چھوڑ دیں میں بتا دوں گی آپ بس جتنا کر رہی ڈاکٹر ہیں ہما صاحبہ آپ نے ہمیں بہت ایکٹیویٹی کروائی ہوئی ہے میری تو وہ بھری ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جی پہلی ماشاءاللہ فائلز ماشاءاللہ تو بالکل میں نے بالکل بہت کیا ہوا ہے لیکن اب دیکھو آپ بس جتنا کر جو رہی ہیں اللہ کو بہت کر رہی ہیں یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا آپ نے کہا نا کہ وہ تکتمون الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو پھر آپ نے خود ہی کہا کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو آپ نے بالکل ٹھیک چھپاتے ترجمہ کیا تو آپ نے یہ جو کیا کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو اب اس پہ تو لما نہیں ہے لما تو پچھلے والے میں تھا تو آپ نے یہ ہاں کیوں کیا حالانکہ ٹھیک کیا لیکن کیوں کیا یہ بتائیں گی کیوں کیا کیوں مطلب تم چھپاتے ہو حق کو اور نہیں آپ نے کہا کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو ہاں جی ہاں جی تو آپ نے یہاں پہ یہ لما تو پیچھے پچھلے اس کا والے میں عطف تھا ہو رہا ہوگا عطف پیچھے ہو کا رہا ادھر بھی ہے اثر عطف ہوگا ہو ہاں رہا جی ہے ایکسیلنٹ اب جو عطف پچھلے ہو کے رہا ہے ساتھ حالت ہے نا اس کی جو بھی اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا تو آپ اس کا یوں بھی اس کر کے سکتے ساتھ ہیں ہو رہا کہ ہے تم جی حق کو بالکل جی باطل کے ساتھ کیوں
खलत उसको मलत मिलाते करते हो हो। और तुम हक को क्यों छुपाते हो, तुम क्यों हक को जी छुपाते हो, बिल्कुल शाबाश। जी। आगे चले। वअंतुम तालमून, वाव हर्फ है, अंतुम मुब्तदा मरफू जमा मुज़क्कर हाजिर, तालमूना तुम जानते हो, यानी ये भी वो है फिर मजारे और हाजिर का सीगा है। अलेमा यालमू से सीन बाप सीन है और जमा मुज़क्कर हाजिर है ये तालमूना, इस हाल बिल्कुल में ठीक कि है, तुम जानते हो, और इस हाल में कि शाबाश। तुम जानते हो। अच्छा, इस हाल में, इसका मतलब है आप इसको हाल बना रही हैं, वाओ को हालिया बना रही हैं, और ये सारे को आप इन्हीं का हाल बना रही हैं कि तुम जो छुपा रहे हो, और ठीक है, ये हालिया हो गया। बस इतनी सी बात थी। आपने जितना बताया है ना सौल्या बाजी, मैं कहती हूँ कि कोई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट इतना भी बता देना तो हमारी बहुत लर्निंग उनकी स्टूडेंट की हो जाएगी। बाकी जो कमी बेशी होगी वो मैं बता दूंगी। तो माशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, बारिकल्लाह फीक। इंशाल्लाह, मैं एक दफा जज़ाकिल्लाह इसका खैर। तर्जुमा दोहरा देती हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। या अहलल किताबी निदा, आवाज दी जा रही है ना, ए अहले किताब। अब आगे जवाब निदा है, तुम क्यों आपको बातिल के साथ गड़बड़ करते हो या खलत मलत करते हो या मिलाते हो, और तुम क्यों हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो। अंतुम मुब्तदा, आगे उसकी खबर, ये जुमला इसलिए इसको हालिया बना दे। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप वैसे आप जो उलमाए कराम के तराजुम देखिए ना, उसमें जिसमें होगा ना इस हाल में, प्लीज अपने ये म्यूट रखिएगा, माइक म्यूट रखें। अच्छा जी, ये हो गया। आए जी आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, और इसमें आए राबिया जी, आपकी रह गई थी पहली आयत, आप कर रही थी, शायद नेटवर्क इश्यू हो गया, ये आप कर। अचानक नेटवर्क बंद हो गया था। ठीक हो गया जी। आज सौल्या बाजी पे क्लास रो नंबर 25 पे मुकम्मल हो रही है। आगे खास कोई भी नहीं सुनाती है, इसके बाद खालिदा बाजी ही सुनाती है। नेक्स्ट टाइम उनसे शुरू करते हैं। चले जी, जी, करें शुरू। वकालत, कालत फेल माजी है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। इसका मफूल आगे आ रहा है, इसका फाइल आगे आ रहा है ताइबतुन। ये इस्मुल फाइल का सीगा है और जी, ताइब मुअन्नस है, इसीलिए शाबाश, कालत भी मुअन्नस का सीगा आया था, क्योंकि शाबाश। ये इसका फाइल बन रहा है। आगे मिन जार है, अहलिल किताबी मुरक्कबे इजाफी है और ये मुरक्कबे इजाफी होकर के मजरूर बन रहा है, शाबाश। और ये इसके कालत के मुतल्लिक हो जाएगा। इसका तर्जुमा करके देखें, अहले किताब में से कहा। अच्छा, अगर हम इसको ताइफा तो उनकी सिफत बना दे तो ज्यादा बेहतर है। इकरा के बाद जार बजे जी, और फिर मौसूफ सिफत मिलकर वो बनेगा फाइल, तो हम कहेंगे अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा। एक ग्रोह ने कहा। ये ज्यादा बेहतर है। आमीनू पहले अमर है, क्योंकि माँ के नीचे जेर है। अगर जबर होता तो ये पहले माजी बन जाता। आमीनू शाबाश, ठीक है। पहले अमर, हमजा मीम नून इसका बाबे मादा है। फाल से ये जो शुरू में अलिफ के ऊपर खड़ा अलिफ नजर आ रहा है ना, खड़ी जबर आधा अलिफ, इसका मतलब है कि एक हमजा इसका अपना था, एक बाब का है, तो ये बाबे फाल से आया है। तो बाबे फाल में होता है अफला युफिलु आमना युनु, तो आमना से मीम पे जबर आ रही है, तो अगर आमानू होता तो जमा मुजक्कर गायब होता। तो ये अब जेर है, इसका मतलब है यू मीनू से ये आगे फेल अमर बना हुआ है। आमीनू, तुम सब ईमान लाओ। आगे बिल्लजी, लजी इसमें मौसूल है और बा इसमें जार है, तो लजी अल्लजी चूंकि अपनी इसम है, इसलिए ये इसके लिए मजरूर भी हो जाएगा, लेकिन आगे पूरे जुमले से मिलके होगा। अल्लजी इसमें मौसूल, फिर उन जिला भी फेल माजी है, नून जा लाम इसका मादा है और बाबे इफ़आल से है, और ये इसमें मौसूल का सिला बन जाएगा। उनजिला आपने कौन सा फेल बताया? उनजिला फेल माजी है। अच्छा, फेल माजी किस बाब से? बाबे इफ़ाल से। बाबे फाल से अफअला युफइलु अनजला युनजिलु, तो ये क्या है?
तो गलत उनजिलू हो जाएगा मैम, उनजिलू तो मजहूल है अंजला क्या? मजहूल है, माजी मजहूल, माजी है ना। जी, अंजला उसका माजी का पहला हर्फ अगर ये पेश वाला हो ना तो वो एक ही ऑप्शन होती है। माजी जी, का पहला हर्फ पेश वाला हो तो वो सिर्फ मजहूल, जबकि मुदारे का पहला हर्फ पेश वाला हो तो वो मजहूल भी हो सकता है और बाब मजीदुल फी अबाब के पहले 3 अबाब में से कोई एक हो सकता है। तो उनजिला का अब आप ये मजहूल बता रही हैं, फेल माजी मजहूल, तो इसका फाइल तो नहीं होगा, अब नाइबुल फाइल होगा, क्या होगा? जी। नाइबुल फाइल आगे इसका आ रहा है, ये इसका नाइबुल फाइल बन जाएगा अल्लजीना। अच्छा, बाज ना ऐसा कहते हैं इस तरह से, ये जो जार मजरूर होते हैं ना अक्सर ये भी तर्जमा करके देखें तो अगर ये मफूल बन रहे होते हैं, बेसिकली मफूल ही होते हैं ना, ये मफूल ही होते हैं जो कि नाइबुल फाइल एक बन जाता है उनमें से। तो लेकिन आप बेहतर है कि इसके अंदर जमीर को मान लें, उनजिला हुआ मुस्ततिर जमीर जो है ना छुपी हुई, और अल्लाजीना आमनू के इसके मुतल्लिक करते हैं उनजिला। मैम एक बात पूछनी थी, ये फेल माजी मजहूल हो रहा है तो इसका बाप तो अभी भी बाबे इफाल ही रहेगा ना? जी, बाब बाब वही रहता होता है। जी, बाबे जी, इफाल के पहला सीगा अनजला से उसको वजन में रखे मजहूल के तो उनजिला बन गया। और अगर जी, अनजला युनजिलु, युनजिलु से अगर मुदारे से हमने बनाना हो मजहूल तो युनजलू बनेगा, युनजल, ये वजन हमें याद होने चाहिए मजहूल के। फिर बाबे इफाल से उनजिला बना। कैसे पता चला कि मजहूल है? अलामतें जो पहले वाली है, पहला हर्फ पेश वाला है और जो आइन कलीमा है वो जेर वाला है और एंड पे जबर है, इससे पता चल गया कि ये माजी मजहूल है। ठीक हो गया जी। अल्लाजीना को इसके मुतल्लिक कर दें, अल्लाजीना आमनू मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुआ अला के लिए और जार मजरूर मुतल्लिक उनजिला हो। वजहन नहार को क्या बनाएंगे? वजहन नहार मुरक्कबे इजाफी है क्योंकि वज हा ये जो है वो है क्या नाम है, इसमें जात है और ये इसका मुजाफ बन रहा है और नहार के लिए ये ज़र्फ के तौर पे भी इसको इन्होंने लिया है। आप जी, किसी चीज का पहला हिस्सा कह लें या चेहरा कह लें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दिन का आगाज या दिन के शुरू में, तो जी, ये यहाँ पे ज़र्फ के तौर पे ले रहे हैं और इसको आप मुतल्लिक कर रहे हैं, इसके किसके मुतल्लिक कर रहे हैं? ये मफूल ना बन जाएगा मैम, वजहन कि नहार मफूल फी, आप मफूल फी भी कह सकते हैं। याद रखिए अच्छा, जुमला फेलिया में ये जो होते हैं ना ज़र्फ वाले, ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर मफूल फी भी कह सकते हैं, मुतल्लिक भी कह सकते हैं। अच्छा, तो जी, इसको मुतल्लिक करेंगे वो आमीनू के, कि तुम सब ईमान लाओ दिन के पहले हिस्से में, दिन के शुरू में, दिन के आगाज में। ठीक है, ये यहूदियों की जो साजिश के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ तक का तर्जुमा करें। यहाँ तक का तर्जुमा उन उन उनजिला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी, शुरू वो से करें, ऊपर से करे ना, हाँ वकालत ताइफतुन, ठीक। शुरू से करें और जी। और अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा, तुम दिन के शुरू में उस चीज पर ईमान लाओ जो उन लोगों पर नाजिल किया गया, जो ईमान लाए, ठीक है, या ईमान वालों पर नाजिल किया। जो ईमान लाए। शाबा, ये जो होते हैं ना ये ज़र्फ और मुदाफिला इस तरह से, ये अगर आप इनको मफूल फी कह रहे हैं तो तर्जुमा करते हुए इनका पहले किया जाता है बाकी मफूल से मुतल्लिक से। ठीक हो गया जी। और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा तुम सब उस चीज पर ईमान लाओ, लेकिन वजह नहार का अब हम पहले करेंगे। तुम सब दिन के आगाज में या दिन के शुरू में या दिन के पहले हिस्से में उस चीज पर ईमान लाओ जो ईमान वालों पर नाजिल की गई या उतारी गई या उन लोगों पर उतारी गई जो ईमान लाए, जिस तरह मर्जी करें। आगे जी, वकफुरू आखिरहु, वक्त वक्फुरू आखिरहु ला अल्लहुम, वाओ आतिफा ये ला है। अल्लाह ना इसके साथ मिलाए, उसको अभी वो अलग रखें अच्छा, जुमला। जी, हाँ वक्त वक्फुरू वाओ आतिफा हो जाएगा और जी ये बिल्कुल। अगर में उपफुरू है पहले अमर है, काफारा बाबे नून से आता है, अंतुम इसका फाइल रहेगा और शाबा, आखिर रहू
ये मुरक्कब इजाफी है और ये वाव आतिफा की ऐसी ये इधर अतफ हो जाएगा वजहन नहारी पर। नहीं, आपने आखिरा हु को मुरक्कब इजाफी को क्या बनाया? मुरक्कब इजाफी इस फेल के मुताल्लिक हो जाएगा। नहीं, मुतल्लिक क्यों होगा? आप इसको मफूल बनाए, मफूल भी। हाँ मफूल बिही, जी जी, क्योंकि आखिर राह है हाँ जी, मफूल याद बिही। रखें ये खा के नीचे जेर हो तो आखिरी मतलब होता है, खा के ऊपर जबर हो ना आखरा, तो उसका मतलब होता है दूसरा, सेकंड, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसको मफूल बनाए। वक्फुरू, ये उकफुरू का मफूल बिही, फेल फाइल मफूल बिही जुमला फेलिया होकर अब क्या बनाएंगी? अब इसको जो है अतफ कर देंगे इधर। शाबाश, किस पर करेंगे? वज आमनु वजहन नहारी पर। इसको आमनु, और जो ईमान इसके लाए। बाद नहीं, आप इस अमर को पिछले अमर पे करें ना, कि तुम हाँ लोग दिन के पहले हिस्से में ईमान ले आओ आमनु और पर, आखिरी हिस्से में हाँ, इनकार कर दो। आमनु पर अगर आप दूसरे पे करती हैं, उसका तर्जुमा यूं बनेगा कि तुम जो उन लोगों पर नाजिल की गई जो ईमान लाए और उसके आखिरी हिस्से में इनकार करो। ये नहीं बन रहा, तर्जुमा नहीं बन रहा आमीनू पर इसको जी। एक वो फिर शुरू वाले पहले वाले फेले अमर पे, इस फेले अमर का उस पर कर दे, जी, फिर तर्जुमा करके देखा कीजिए। सब बहनें जब तैयारी कर रही हो ना, तर्जुमा करके देखा करें। बहुत सारे मुत्तलिक हमने गलत बनाए होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमने गलत हैंडल किया होता है, तो तर्जुमे से क्लियर हो जाता है, वो नहीं बैठ रहा होता। अच्छा, आगे जी मुकम्मल करें। लअल्लहुम यरजिऊन। लाला मुशब्बा बिल फेल है और हुम इसका इस्मु लाला है और शाबाश, फिर ये आखिर में आया यरजीऊन। यरजीऊन फेले मजारे है, रा जीम एन इसका मादा है बाबे जुआत से और ये खबरू लाला है और ये शाबाश। लाला अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया हो। जुमला बन जाएगा और फिर इसका इसको अब नया मतलब जुमला भी काउंट कर सकते हैं आप इसको। अच्छा जी, लाला का थोड़ा सा देख ले, इसका तर्जुमा याद रखें। या शायद के साथ करते हैं, जी या उम्मीद है के साथ करते हैं, और जब ये अल्लाह ताला के साथ इस्तेमाल हो तो ताके के साथ। ताकि के साथ। इसके दो माना होते हैं, ये उम्मीद और तवक्को भी होती है, बाज औकात अंदेशा खौफ भी होता है। अब जैसे ऊपर लिखा है जी के शायद जैद सच्चा हो, छोड़ दें इसको, नीचे देखें। अब नीचे लिखा है लाल्ला जैदन मरीदुन। अब इस लाल्ला का अगर आप कहें उम्मीद है जैद बीमार हो, तो वो तो नहीं बनता, तो बहुत अजीब सी बात है। इसका आप करेंगे शायद जैद बीमार हो। आप इसका, ठीक है, या शायद से करना है या आपने उम्मीद है के साथ करना है। तो अब इसका उम्मीद है से नहीं बनता, तो ये टेक्स्ट से पता चल जाता होता। फिर नीचे देखें, लाल्ला का भी खैरिन, शायद तुम खैरियत से हो, नहीं, उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। और फिर जब यही लाल्ला अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसका मतलब फिर ताके के साथ होता है। और वैसे लाल्ला उम्मीद या अंदेशे, इनके माना में इस्तेमाल होता है, वो आपको टेक्स्ट से पता चल जाता है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक राबिया जी, बहुत अच्छा। मैं एक दफा जल्दी से इस आयत को सब बहनों को दोहरा देती हूँ। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबी, ताइफ़तुन मौसूफ, आगे उसका नकिरा के बाद जार मजरूर आ रहा है, उसकी सिफत मौसूफ सिफत मिलकर फाइल बने कौलत। फेल फाइल अपने फेल अपने फाइल के साथ मिलकर, वैसे ये भी जुमला फेलिया हो जाता है। जुमला फेलिया फेल और फाइल क्या काफी होता है, लेकिन कौला आ रहा है आगे, उसका मफूल भी मफूल कौल चाहिए, वो देख लेते हैं। आमीनू से शुरू हो रहा है, तो जब वो हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, तो फिर कौलत फेल अपने फाइल जो ताइफातुन है मिन अहलिल किताबी, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये सारा मफूल कौल जो आखिर राह तक जा रहा है, तो इसके साथ मिलकर फिर जुमला फेलिया हो जाए। आप अकेले ताइफातुन को फाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे सौल्या बाजी ने कहा ना, उनको मुश्किल होती है कि ये चीजें मिलकर बन रही हैं। अगर आपको मुश्किल हो रही है, तो आप अल्लाह जी अपने सिला से मिलकर क्या बन रहा है छोड़ दें, आप खाली अल्लाह जी बता दें क्या बन रहा है, अगले हिस्से को आप कह दें इस अल्लाह जी का सिला बन रहा है। इतना तो आप सब मैंने कर सकती है ना, तो बस ये काफी है। अब आप कह दें ताइफातुन फाइल है
आगे मिन अहलिल किताबी को आप कह दें ताइफातुन की सिफत है, मत कहें कि ये मिलके ये बन रहा है, जिसको यूं अच्छा लगता है यूं समझ आती यूं कर ले, नहीं तो एक एक चीज को उठाती जाए, पकड़ती जाए, पीछे जोड़ती जाए। अच्छा जी, आगे मकूला शुरू हो रहा है, आमीनू बिल्लाजी, बा के हरफ जर बा की प्रपोजिशन से आया तो पक्के वाला ईमान, सच्चे वाला ईमान, लाम के साथ आए तो सिर्फ मानना होता है, यकीन वाला ईमान नहीं होता। तो ये बा का हरफ जब भी आया आमीना के साथ, आमीनू किसी के साथ भी मुझे पक्का सच्चा ईमान, तुम लोग उस चीज पर ईमान लाओ। हाँ, और वजह नहारी इसी आमीनू के मुतल्लिक किया, या मफूल फी बनाया, तो इसका तर्जुमा पहले करेंगे आप बाकियों से। बाकी अगर और भी मफूल आ रहे हैं, मुतल्लिक आ रहे हैं, तो आमतौर पर ज़र्फ वाले का, मफूल फी वाले का पहले कर। तुम सुबह के पहले हिस्से में, या सुबह के शुरू में, या सुबह दिन के, हाँ सुबह भी बात ने किया, तुम दिन के आगाज में या दिन के शुरू में उस चीज पर ईमान लाओ। ठीक है, इस तरह से शो करना है, ये इनकी साजिश थी। ये सब उनकी चालें बताई हुई है। पहले उन्होंने एक आयत में बताया जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ये अपना छोड़ दें, ये जो मुसलमान है ये यहूदी हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद अगली आयत में बताया जा रहा है कि देखा, ये आयत नंबर 69 में बताया जा रहा है कि अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता था कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, तुम यहूदी हो जाओ, ये अपना मजहब छोड़ दो, अपना दीन छोड़ दो। अगली आयत में फिर उनसे फिर कहा जा रहा है, बाकी आयत में थोड़ा सा मुख्तलिफ मज़मून है। अब इसमें उनकी फिर एक और चाल और साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। उन्होंने ये एक चाल चली थी कि जो इनके पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहले इल्म यही यहूदी थे, कि वो इस तरह से इनके कुछ लोग सामने आए कि वो सुबह के वक्त, बाज ने दिन के शुरू और दिन के शाम का मतलब लिया, बाज ने कहा कि नहीं, इसका मतलब दिन के शुरू, दिन के शाम, दिन का आगाज और दिन का इख्तिताम नहीं है, कुछ दिन का वक्फा भी लिया जा सकता है। यानी कि वो शुरू में ईमान ले आए, इस तरह से ईमान ले आए, इनके साथ नमाज भी पढ़ रहे हो और बिल्कुल लग रहा हो कि पक्के सच्चे मुसलमान, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ वक्त के बाद वो इस्लाम छोड़ दें। जब वो छोड़ेंगे तो जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान हैं, उनके दिलों में शक व शुबहात पैदा होंगे कि क्या वजह थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों ने, ये उलमा ने पहले इस्लाम कबूल किया फिर छोड़ दिया, इसका मतलब है कि यकीनन इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी चाल पहले से ही इन आयात में वाज़ेह कर दी। तो अब इसका है कि तुम सब दिन के शुरू में, दिन के आगाज में, दिन के पहले हिस्से में उस चीज पर ईमान ले आओ जो ईमान वालों पर नाजिल की गई, उतारी गई, या जो उन लोगों पर उतारी गई जो ईमान लाए। और उसके आखिर में, आखिरा हु की हा जमीर इस जा रही है दिन की तरफ, और दिन के आखिरी में, दूसरे हिस्से में, शाम में, कुछ भी, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ आप कर सकते हैं। तो उसका इनकार करो, ये फेल अमर है, इसको हम वो पीछे आमीनू पे इसका अतफ करेंगे, आगे लाल्लाहु को अलग जुमला बना लें, ताकि वो लौट जाएं, लौट आए, पलट जाएं, यानी कि वो जो मुसलमान हैं वो उस चीज से पलट जाएं। ठीक हो गया। चले जी, क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ।